Okay, so this is my first class. So I'm going to take 8 to 10 classes, particularly about the spin and the magnetic properties of electrons, magnetic property of atomic or subatomic particles, because I will take quantum field theory in the third semester. Also in the second semester, I will take some approaches to solve inhomogeneous differential equation, inhomogeneous Schrodinger equation. We'll make it inhomogeneous. So I will take many classes in the third semester. Field theory of classes are linchu. त्यसैले first semester थोरै क्लासहरु लिन्छु. So this is about one article. You recently 4 महिना अगाडि एउटा आर्टिकल पब्लिश भएको थियो क्यालटेक युनिभर्सिटीको वेब पेजमा, क्यालटेक युनिभर्सिटीको फ्याकल्टीको. The title was Do Electrons Spin? अहिलेसम्म पनि इलेक्ट्रोनको स्पिनको बारेमा डिबेट हुन्छ. Okay, so there are two approaches. Broadly, there are two approaches. Physics says we have particles and we have field, and particles are fundamental. हामी फिजिक्सले भन्छौँ हाम्रो लागि पार्टिकल्सहरु फन्डामेन्टल हो, तिनीहरु इन्टरेक्ट गर्दाखेरि फिल्ड प्रोड्युस गर्छ. So this is the version of physicist. But philosopher says fields are fundamentals. Particles are not fundamentals. Particles should be composite. So there is a debate between philosophy, scientific philosophy, and the physics, fundamental physics. हामीले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङले भन्छौँ पार्टिकल्सहरु चाहिँ फन्डामेन्टलहरु हुन्, इन्टरेक्सनको प्रोसेसबाट चाहिँ भेरियस काइन्ड्स अफ फिल्ड चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ. Okay, so this debate, this article is about that debate. So for interested, I will send this slide. You can go through the article to have a look on the recent understanding. त्यस्तै एउटा अर्को आर्टिकल पनि पब्लिश भएको छ 2 वर्ष अगाडि probably. This is in Scientific American. Scientific American मा एउटा आर्टिकल पब्लिश भएको छ quantum physics. Excuse me. Okay. Sir, can you just click on the got it button? This meeting is being recorded by the I will send slide. So you can have it. You don't need to write down right now. In the middle, there is a and also the recordings to you. Yeah, sir, there you just click on the got it button there. Got it. Leave meeting or there's the two options. So you can just click on the got it there in the middle of your presentation screen. Okay. So this is the title of the article. The second article, I suggest to go through it. So title is 100 years ago, a quantum experiment explained why we don't fall through our chairs. So this is also very important article in order to understand the spin, not only the spin, also the spin field, and what is the recent argument regarding the importance of intrinsic property of subatomic particles like electrons. सुरुमा त इलेक्ट्रोन नै फन्डामेन्टल पार्टिकल थियो, इलेक्ट्रोनकै लागि धेरै कुरा बुझ्न कोसिस गरियो, because you know physicists successfully measure the charge of the electron. Charge कति हुन्छ इलेक्ट्रोनको हामीलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ हामीले एक्ज्याक्टली मेजर गरेका छौं. So charge of electron is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Mass is 9.1 into 10 to the minus 31 kg. So we have measured charge and mass of electron very successfully. धेरै पहिले नै हामीले थाहा भइसकेको कुरा हो. But still today we don't know how this charge is distributed in the electron. यो charge त हामीलाई थाहा छ, तर त्यो charge distribution profile के हो त थाहा छैन. We don't know exactly how mass is distributed in the electron. त्यो mass चाहिँ जति छ नि, त्यो mass कसरी distribute भएको छ, point मा छ कि point mass छ कि, अथवा कुनै इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा बल शेपको हो कि, त्यो बलमा सर्फेसमा डिस्ट्रिब्युट भएको छ कि, अथवा बल भित्र छ कि, अथवा क्लाउडी फर्ममा कुनै एउटा एक खालको मोर्फोलोजी त्यसको छ कि,
अथवा प्लेन शीट अफ पेपर जस्तो छ कस्तो टाइपको छ र कुन लेभलको एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो टाइपको हुन्छ सो वी हैव द भ्यालुज चार्ज एन्ड मास बट वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हाउ these are distributed we don't know exactly the profile charge profile and mass profile of electron similarly चार्ज र मास त एउटा फिक्स हुन्छ भेरी टाइनी छ हामीलाई थाहा छ थोरै छ है त्यो सँगसँगै हामी इलेक्ट्रोनलाई लोकलाइज गर्न सक्छौँ वी नो वेयर इज दैट इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेलमा छ कि अथवा कम्प्लिटली फ्री भएर बाहिर निस्केको छ कि फ्री इलेक्ट्रोन छ कि अथवा एटम अथवा मेटलमा हो भने त्यो मेटलमा चाहिँ कुन ब्यान्डमा छ कन्डक्सन ब्यान्डमा छ कि कन्डक्सनमा छैन भने फोरबिडन ब्यान्डमा छ कि है त्यो कन्डक्सनमा छ अथवा कम्प्लिटली फ्री भइसकेको छ भने त्यसको एनर्जी फर्मी एनर्जी कति छ सो वी क्यान लोकलाइज वी क्यान स्टडी इलेक्ट्रोन वी हेभ स्टडीड सेभरल टाइम्स एकदमै कम्प्लिटली फ्री हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोनको पनि स्टडी गरेका छौँ एकदमै लो एनर्जेटिक मोलिकुलर फर्ममा कन्डेन्स फर्ममा भएको इलेक्ट्रोनको पोजिसन र एनर्जी मेजर गरेका छौँ सो फर्स्ट टू इज फन्डामेन्टल so these values are constant and second two it depends okay so we have also measured linear momentum of electron if it is free electron free भइसकेको छ इलेक्ट्रोनलाई एटमबाट required ionization potential supply गरिसकेपछि इलेक्ट्रोन फ्री हुन सक्छ त्यसपछि फ्री इलेक्ट्रोनको linear momentum you can measure also the angular momentum we can measure angular momentum measurement चाहिँ इलेक्ट्रोन न्यूक्लियसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ भनेर बोरले भन्नुभयो है अनि त्यसको एंगुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज हुन्छ पनि भन्नुभयो यु नो वेक्टर एटम मोडेल सो विथ द हेल्प अफ बोर्स आर्गुमेन्ट यु क्यान मेजर यु क्यान क्याल्कुलेट एंगुलर मोमेन्टम इलेक्ट्रोन दिस इज अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम यसरी इलेक्ट्रोनको बारेमा हामीसँग इन्फर्मेसनहरु छन् फर्स्ट टु इन्फर्मेशन्स आर फन्डामेन्टल बट वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली द डिस्ट्रिब्युसन प्रोफाइल एन्ड सेकेन्ड एन्ड थर्ड वी क्यान लोकलाइज इट we can say something about the position and energy as well as linear momentum and to some extent also the angular momentum of electron if it is in bounded system okay यसरी हामीलाई यी कुराहरु थाहा भएको हुन्छ okay I would like to check it अब यही कुरा नै 1940 सम्म चाहिँ फन्डामेन्टल हामीले फन्डामेन्टल पार्टिकल्सको प्रोपर्टिजहरु डिस्कभर गर्यौं भनेर धेरै अचिभमेन्ट धेरै नोबेल प्राइजहरु पनि दिइयो र यस्तो खालको कुरा भन्नु हामीले इलेक्ट्रोनलाई बुझिसक्यौं वी कम्प्लिटली नो द इलेक्ट्रोन or completely know the fundamental particles electron is one of the fundamental particle in a standard model that you know so there are 12 fundamental particles in our standard model if you ignore the field theory then you can say you have 12 fundamental particles but if you include the field theory quantum field theory the scenario will be completely different I will discuss it later in the third semester so you would think that electrons would be easy enough to describe यति कुरा थाहा भइसकेको छ हामीलाई मास थाहा छ चार्ज थाहा छ तर those two little numbers can be used these two numbers are very very important to describe the behavior of electromagnetic phenomena so electromagnetic field is amazing field we know we have applied it we know it very well we have applied it for our humanity for the development electromagnetic field like समग्रमा बुझ्नलाई इलेक्ट्रोनलाई बुझेपछि धेरै कुरा थाहा भएको सेटिस्फाई भइया थियो पहिले तर पछि त्यही बेलामा नै about 100 years back they have learned that physicists or experimentalists have learned that those particles one of those particles is electron are much more complicated than that त्यति मात्रै होइन तिनीहरुको अर्को गुणहरु पनि छ प्रोपर्टिजहरु छ इनहेरेन्ट प्रोपर्टिजहरु छ त्यो प्रोपर्टिजको कारणले गर्दा बिहेभियरहरु चाहिँ एकदमै स्ट्रेन्ज बिहेभियर देखिन्छ okay so one of the such strange behavior was observed by these two gentlemen Stern and Gerlach you know this you know Stern Gerlach experiment यसको डिटेलमा म जान्दिन यसको फन्डामेन्टल्समा मात्रै जान्छु because you have already studied this experiment यो एक्सपेरिमेन्टले एउटा थट स्टार्ट गर्यो र अहिले पनि
यो एक्सपेरिमेन्टको केही एस्पेक्ट्सहरुलाई अहिले पनि डिस्कसन गरिन्छ है Einstein is exceptional. He's an amazing person as a mathematician, as a physicist. तपाईहरुलाई थाहा छैन होला Einsteinलाई 82 times Nobel Prize को लागि nomination हो. Ultimately 82 times. He is the second most nominated person for Nobel Prize. First is Summerfield, 84 times nominated भएको हो. उहाँहरु दुईटैले पाउनुभयो. So he was not only experimentalist, he was a theoretician, he's a very good mathematician. And this gentleman, Gerlach, is obviously he is an experimentalist. अब उहाँहरुले एउटा एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन गर्नुभयो त्यो एक्सपेरिमेन्टको रिजल्टले चाहिँ अलिकति ब्रेनस्टर्मिङ गरायो त्यो बेलामा र त्यो बेलामा के रिजोल्युसन चाहिँ पाउलीले यो कारणले हो भनेर भन्नुभयो त्यसको प्रोपर्टिजहरु अहिले हामी डिस्कस गर्छौं but there are still another part of the result of that Einstein-Gerlach experiment, also the Frankel's experiment. Okay, these two are groundbreaking experiment. Opens the properties of very different properties of fundamental particles. Okay, Einstein-Gerlachले के गर्नुभयो तपाईहरुलाई त म अलिकति एक्सपेरिमेन्टलाई रिकल गर्छु because 6 postulates comes from the result of Einstein-Gerlach experiment. उहाँले एउटा फर्नेसमा सिल्भरलाई फर्नेसमा हिट गर्नुभयो ल सिल्भरको एटम्सहरुको बीम निकाल्न कोसिस गर्नु. So temperature of this furnace was less than 10,000 degrees centigrade, about 6,000 or so. And you know the energy required to go to the first excitation state is 13.6 electron volt. Hydrogen atom ko valence shell ma bheko electron lai mathi jump गर्न जानलाई एउटा n equals to 1 to n equals to 2 जानको लागि energy चाहिन्छ 13.6 electron volt. Okay, if you convert that energy into temperature, if you calculate the equivalent temperature of that energy, that will be 25,000 Kelvin. 13.6 electron volt is about 25,000 Kelvin. So you should remember this. The temperature of the furnace was much lower than the ionization potential for, or say the much lower than the energy required to go to the first excited state, 13.6. So temperature was only 6,000 Kelvin or something like that. यसको मतलब के हो भने यहाँ जति पनि उहाँले सिल्भर एटम्सहरु सिल्भर राख्नु भएको थियो त्यसलाई बोइल त गर्ने त्यसलाई हिट गरेर एटम्सहरुलाई निकाल्ने एटमको बीम निकाल्ने सिल्भर एटम. ओके, सिल्भर एटममा भएको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर इजेक्ट गर्ने होइन. So energy is not sufficient to eject electrons from silver atoms. So this beam, this green beam, this beam is obviously the beam of silver atoms. And silver atom wale kina use garnubo? Silver is considered as a very good element to make its beam, the first reason, and second reason is it's electrically neutral. Silver ko nucleus ma jati positive charge cha protonहरु छन्, electron valence shell ma भएको electron ko distribution, particularly valence shell ko distribution le त्यसलाई nullify गर्छ. Okay, but at that time they have no information regarding the dipole moment properties of atom. Dipole moment to atom ma dipole सोर्स छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो बेलामा त्यो concept seriously चाहिँ experiment मा गएको थियो. Okay, so silver atom is considered as electrically neutral. अब हामीले electrically neutral भएको atom जसमा इलेक्ट्रोनहरु भ्यालेन्स सेलमा छ र इलेक्ट्रोन चाहिँ न्यूक्लियसमा घुमिरहेको छ है, न्यूक्लियस यसरी घुमिरहेको छ. हामीले न्यूक्लियस यो भयो, इलेक्ट्रोन चाहिँ orbital angular momentum ले गरेर यसलाई घुमिरा हुन्छ. So you know the vector atom model, Bohr's hypothesis regarding the quantization of angular momentum है, त्यो पनि घुम्ने orbit पनि fix हुन्छ, mbr equals to n s cot. Okay, so यसरी यो गएको इलेक्ट्रोनहरु यो सिल्भर एटमहरु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ तर त्यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ आफ्नो न्यूक्लियसलाई घुमिरहेका छन्, भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनहरु घुमिरहेका छन्.
यसको मतलब यिनीहरुसँग अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ छ। अब अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम लाई हामीले यतातिर म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ पास गरिदियो भने यहाँ कन्सेप्ट के थियो भने स्टेनगार्डको यो चार्ज पार्टिकल हो इलेक्ट्रोन एज सच आफै। त्यो चार्ज पार्टिकल मोसनमा जाँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ र यो चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डको इन्फ्लुएन्समा हुन्छ है। र फर्नेसमा टेम्परेचर पनि एक्ज्याक्टली एउटै टेम्परेचर 6200 केल्भिन यसरी टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिदैन थियो त्यो बेला। So there is a band for the temperature, say 6200 to 6500 fluctuate हुन्थ्यो र त्यो टेम्परेचर पाएका इलेक्ट्रोनहरुको पनि सरी एटमहरुको पनि भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनहरुको अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालुहरु फरक फरक हुन्, थोरै फरक हुन्। त्यो एक्सपेक्ट के गरिया थियो भने म्याग्नेटिक फिल्डमा जति त्यो भ्यालुहरु छ बढ्ता अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम भएको चाहिँ इनर्जेटिक हुँदाखेरि एउटा एक्सट्रिम पोजिसनमा जाला, अलिक कम भएको यहाँ होला, अलिक कम भएको यहाँ होला, यसरी यस्तो खालको क्लासिकल प्रेडिक्सन थियो। म्याग्नेटिक फिल्डले गरेर स्प्लिटिङ को पोसिबिलिटीलाई रुल आउट गरेको थियो र यस्तो खालको प्रेडिक्सन थियो डिफ्लेक्ट भएर जान्छन् स्क्रिनमा चाहिँ कन्टिन्युअसली डिफ्लेक्सनहरु देखिनुपर्छ। Okay, but they found that interestingly they found that there is a no distribution in between these two. कि चाहिँ एक खालका इलेक्ट्रोनहरु अथवा एक खालका सिल्भर एटमहरु माथि पुगे, एक खालका सिल्भर एटमहरु तल पुगे है। So this was very surprising at that time. So they saw a beam of silver atom split into two beams. दुईतिर गएको देखियो। अनि त्यसमा यदि चाहिँ इलेक्ट्रोनसँग अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम मात्रै भएको भए, अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम मात्रै भएको भए क्लासिकली यसै गरी डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्ने थियो। फर्नेसको रेन्ज जुन छ नि टेम्परेचरको रेन्ज, त्यही टेम्परेचरको रेन्जको इक्विभ्यालेन्ट एनर्जीमा डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्ने थियो। तर के देखियो भने फर्नेसको रेन्ज बढाउन कोसिस गरिएपछि यो एक्सपेरिमेन्ट 8 इयर्ससम्म गरिएको छ है। 2010 देखि 2016-17 सम्म एक्सपेरिमेन्ट गरिएको छ र इन्डिपेन्डेन्टली यूएस मा पनि एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपहरुले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ यसलाई भेरिफाई गरेर डिफरेन्ट टेम्परेचर डिफरेन्ट टाइपको फर्नेसेस युज गरेर। त्यसमा यस्तो खालको क्लासिकल प्रेडिक्सन देखिएन, कुनै पनि केसमा देखिएन। फर्नेसको टेम्परेचरलाई प्रिसाइज गर्दा पनि देखिएन, टेम्परेचरको रेन्जलाई बढाउँदा पनि स्ट्रेच गर्दा पनि देखिएन। सो what they suspected that so there might be another properties of electron. Electron को अर्को कुनै properties हुनुपर्छ, inherent properties, जन्मजात गुण केही हुनुपर्छ र त्यो properties जुन एउटा unknown properties छ, unknown properties र यो जुन orbital angular momentum छ, यो दुईटाको बीचमा interaction भएर एक खालको splitting हुनुपर्छ। So you know fine structure splitting is because of the interaction between orbital angular momentum and intrinsic angular momentum. So there must be some other kind of properties of electron and that interact with orbital angular momentum to give this behavior. यसलाई explain गर्नको लागि पाउलीले धेरै सोच्नुभयो र Pauli was not the experimentalist, he was phenomenologist. He think on failed experiment. उहाँको काम नै के थियो भने कसले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ, कता एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस भइदियो भने उहाँको काम त्यति हुँदैन थियो। त्यो एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ न्यू इश्यूजहरु ल्यायो अथवा एक्सपेरिमेन्ट फेल भयो भने किन फेल भयो भनेर उहाँले थिंक गर्नु र उहाँ गएर इनपुट दिनुहुन्थ्यो, एक्सपेरिमेन्टलिस्टमा जानुहुन्थ्यो र फेनोमेनोलोजिस्टले एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ थ्योरी निकाल्छ। थ्योरिटिशियन्सहरुले पहिले थ्योरी प्रपोज गर्छ अनि एक्सपेरिमेन्टलिस्टले त्यसलाई भेरिफाई गर्छ। So what I suggest is you should the argument of this magnetic field was not homogeneous, it was inhomogeneous. At the tips it was extremely inhomogeneous. Inhomogeneous magnetic field भनेको हरेक ठाउँमा magnetic field फरक छ। फरक magnetic field हुँदाखेरि फरक एनर्जी भएको एटमहरु, थोरै फरक भएकोहरु फरक ठाउँमा कन्टिन्युअसली डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्ने हो। जति एनर्जी छ त्यही लिएर डिफ्लेक्ट हुनुपर्ने हो। तर त्यसो नभइदिएर दुईटा ग्रुपमा डिवाइड भयो है। सो दिस इज actually because of the
third party, and because of that third party, this sort of splitting can be shown. This is called fine structure splitting. So you know the fine structure splitting because of the interaction between orbital angular momentum, बोहरले भन्नुभएको orbital angular momentum र एउटा अर्को नयाँ कुरा, त्यही नयाँ कुरालाई हामीले spin भन्छौँ. It doesn't mean, classically the name is spin, but spin doesn't mean it rotates. It precesses. Actually, it precesses. It's not the rotates. There is a difference between precession, rotation, and liberation. Rotation is classical terminology. Liberation is also classical terminology. Precision is not classical terminology. Okay, so we will discuss it in my other classes. I mean, धेरै कुराहरु discuss गर्छौं, mathematically verify गर्छौं. So this splitting is mainly because of the interaction between orbital angular momentum and intrinsic angular momentum, and this interaction is possible only if there is a magnetic field. फेरि इलेक्ट्रोनको केही गुणहरु हुन्छ, यो बाहेक अन्य गुण पनि हुन्छ. फिल्ड थ्योरी पढ्दा हामी एक्सप्लेन गर्छौं. So probably you have heard the helicity of fundamental particle. Helicity is different from spin. Okay, spin is different from orbital angular momentum. So if there is a say the catalyst, spin property हेर्नको लागि catalyst चाहिन्छ. त्यो property बाहिर आउनको लागि हामीले कसरत गर्नुपर्छ. स्टुडेन्ट गर्नले चाहिँ इनहोमोजेनियस म्याग्नेटिक फिल्ड को प्लेटफर्ममा एक्सपेरिमेन्ट गरेको हुनाले यो स्पिन प्रोपर्टिजहरु देखिया हो. नत्र योभन्दा अगाडिको रदरफोर्डको सिरिज अफ एक्सपेरिमेन्टमा त्यो प्रोपर्टिजहरु अननोन रिजल्टहरु डिबेटेड रिजल्टहरु देखिएको थिएन. ओके, अब हामीलाई थाहा छ के भने this is L is for this is for vector sign, you know this is for L. Okay, so you know this is orbital angular momentum is a vector, this is a vector, and this equation is vector equation R cross P. Okay, so this is a vector equation. So orbital angular momentum can be represented in terms of vector. It is a polar vector. R cross P, oh, it's a polar vector. त्यसैले यो मोमेन्टम जुन मोमेन्टम बोहरले डिस्कस गर्नुभयो हामीलाई अलरेडी थाहा छ, orbital angular momentum orbital घुमिरहने, यसलाई चाहिँ पोलर भेक्टरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ. तर जुन अर्को खालको प्रोपर्टी देखिया थियो नि एक्सटेन्ड गरेर एक्सपेरिमेन्टमा, orbital angular momentum सँगसँगै म्याग्नेटिक फिल्डमा अर्को इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टम देखियो. अब त्यसको त्यो प्रोपर्टिज के हो त्यो हामी दुईटा क्लासमा, आजको क्लास अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौं है. त्यो अर्को प्रोपर्टी जुन छ त्यो प्रोपर्टिजलाई पोलरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिदैन भन्ने 6 पोस्टुलेट्सले भन्छ. इट्स नट अ पोलर भेक्टर. हामीलाई थाहा छ स्केलर होस्, भेक्टर होस्, म्याट्रिक्स होस्, डायडिक्स होस्, यिनीहरु सबै टेन्सरहरु हो. यिनीहरुको र्याङ्क मात्रै बढाउने है. जब सिस्टम चाहिँ नि अलि कम्प्लेक्स हुन्छ नि तब हायर र्याङ्कमा गएर त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने. अल्टिमेटली एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नको लागि लोअर र्याङ्कमा आउनै पर्छ. किनभने आवर ल्याब इज 3 डाइमेन्सनल नेचर. ल्याबमा हुने एक्सपेरिमेन्ट 3 डाइमेन्सन आउनुपर्छ. म्याथमेटिकली हामी सल्भ गरौँला हायर डाइमेन्सनमा, तर अल्टिमेटली त्यसको सल्युसन सर्टेन एप्रोक्सिमेसनमा 3 डाइमेन्सनमा ल्याउनु पर्छ. त्यसैले के सोचियो भने अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमलाई पोलर भेक्टर फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ. यो स्पिनलाई चाहिँ र्याङ्क बढाएर मात्रै हामी बुझ्न सक्छौं भनेर 6 पोस्टुलेट्स लेखियो. बिकज this spin or other properties, the properties that interact with orbital angular momentum to have a fine structure splitting cannot be expressed in terms of polar vector. बनियो सुरुमा भेक्टरमा एक्सप्रेस गर्न सकिदैन, म्याट्रिक्समा जानुपर्छ भनेको एउटा र्याङ्क बढाएर हेर्न खोजियो. दिस वाज युजुअल थिङ. हामीले जब कुनै पनि कुरा लोअर डाइमेन्सनमा अथवा लोअर र्याङ्कमा सल्भ गर्न सकेन भने हायर र्याङ्कमा गएर सल्भ गर्छौं. त्यहाँ पनि सकेन भने अझै हायर र्याङ्क, म्याट्रिक्समा सकेन भने डायडिक्सतिर जान्छौं. त्यसैले यसलाई चाहिँ पोलर भेक्टरबाट म्याट्रिक्सतिर जानुपर्छ भन्ने थट राखियो र भनियो इट नीड्स म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन. For this, vector representation is sufficient. For spin, it needs matrix representation. अब आज हामी यो क्लासमा मोटामोटी यो क्वेशनको आन्सरहरुलाई डिस्कस गर्छौं. State 6 postulate of quantum mechanics and set of eigenvalue equations for components of spin vectors.
set of eigenvalue equations for the components of spin vectors. I will go through it. If you say spin vector, this means you have already come down, you have already lowered the rank. So use these eigenvalue equations to find Pauli spin matrices. So this is the questions, possible question. Okay, मैले यहाँ केही स्लाइडहरु आजको क्लासको होइन, मैले केही रिभिजिट गर्नको लागि, किनभने I am discussing 6 postulates directly. So you have studied first, second, third, fourth, fifth postulate of quantum mechanics in your bachelor level. B.Sc मा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ first 5 postulates of quantum mechanics, also the 6 postulates. That 6 postulates is evolution of a state vector. There are 2 6 postulates. म के अगाडि तपाईहरुले पढ्नु भएको पिक्चर चाहिँ Schrödinger picture. You have studied Schrödinger picture in your undergraduate course. You will study, or you have to study, Heisenberg picture in at this level. अब यो postulates-हरु चाहिँ ईश्वर सरले अथवा हरि सरले अथवा मैले पछि postulates-हरु पहिले mathematical formulation complete गर्नु पर्यो अनि postulates तिर जाने. Postulates यो पढाउनु हुन्छ, तर त्यो mathematically postulates को केही क्लासेसहरु सरले लिनु होला. मैले फिजिकली यो अगाडिको 5 वटा postulates-हरु लाई थोरै रिभिजिट गर्न गए अहिले है. एउटा कुरा म यहाँ भन्छु, Schrödinger picture is the picture in which you solve the problem, you solve one particular problem. You have only single eye to look at the problem. तपाईसँग एउटा मात्रै आई, एउटा आँखाले मात्रै एउटा प्रब्लमलाई at a time, at time t हेरेर सल्भ गर्ने चाहिँ Schrödinger picture. त्यसपछि अर्को प्रब्लमलाई फेरि हेर्नुपर्छ, अर्कोलाई फेरि हेर्नुपर्छ. Okay, you have a single eye to solve that problem. But in Heisenberg picture, you have say the millions of eyes at the same time. एउटै समयमा तपाईले धेरै प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुहुन्छ. In Schrödinger picture, operators are fixed. Operator तपाईलाई थाहा छ नि त, position operator, momentum operator, energy operator. यसरी Schrödinger picture मा चाहिँ operator fix हुन्छ. Heisenberg picture तपाईले पछि पढ्नुहुन्छ M.Sc मा, हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरमा Heisenberg picture लाई नै broadly explain गर्छ, including some stationary perturbation theory. Okay, Heisenberg picture मा चाहिँ के हुन्छ भने जुन पनि फिजिकल क्वान्टिटी जसलाई मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी अपरेटर बनाएर इभल्भ गराउन सक्छौं. So operators are not fixed in Heisenberg picture, but in Schrödinger picture you have limited, already defined operators. So with the help of that operator, those operators, you have to find out the solution, means you have to find out the wave function, final solution of your problem. But in Heisenberg picture, it is different. You can impose new operator, but that operator should be physically observable as well as measurable. And there is a difference between observable and measurable physical quantities. Measurable means obviously you should measure it in laboratory. Observable means you can observe mathematically. And there is a close tie between observable and measurable quantity. So this sort of differences are given by or explained by these two brilliant persons, Heisenberg and Schrödinger. So I'll go through the very fundamental concept of postulates. एउटा sentence मात्रै. First postulate ले के भन्छ भने a linear combination of a state vector is a state vector. This postulate concerns with the linear superposition state. This is the same in Schrödinger picture as well. तपाईहरुले B.Sc मा पढ्नु भएको पनि यही हो. ल्याङ्ग्वेज फरक होला. यसमा के भनिन्छ भने कुनै पनि फिजिकल प्रोसेस नेचरमा हामी हेर्छौं नि, चाहे त्यो यही हावामा होस् अथवा चाहिँ एकदम हट फर्नेस भित्र होस् अथवा बाहिर आउटसाइड दि सोलर सिस्टम कुनै एउटा हट सिस्टममा होस्, कम्प्याक्ट सिस्टममा, अथवा कुनै ल्याबमा होस्, भेरी कोल्ड टेम्परेचरमा होस्, एकदमै सुपर कुलिङको स्टेजमा होस्, जहाँनिर होस् त्यहाँ जुन जुन प्रोसेस भइरहेको हुन्छ नि, त्यो प्रोसेसेसहरु
चाहिँ वास्तवमा चाहिँ different processesहरुको linear superposition चाहिँ main processes. So each processes is actually the superposition of the sub-processes that occurs in the system. Linear combination. Quantum mechanics advocates the law, the law that should be linear. Linear nature ले linearity लाई advocate गर्छ. Linear law ले law अनुसारले nature चलेको छ भन्छ. This is the fundamental and very strong postulates of both Schrödinger and Heisenberg picture. So a linear combination of state vector. State vector means you can say in Schrödinger picture, it is wave function. A linear combination of wave function is a wave function. Okay. And the second postulate describes about the operator. Operator भनेको के हो? Operator कसलाई कसलाई बनाउन सकिन्छ? त्यो कुरालाई describe गर्छ. Obviously, in Schrödinger picture and Heisenberg picture, operator, the meaning of operators or the implications of operators are different. There are many other pictures as well. Quantum mechanics money, Schrödinger picture, but I start भएको Schrödinger picture ले धेरै problem solve गरेको छ. र high energy जति बढाउँदै गयो नि त्यति complication आयो. Same time मा धेरै processes हुने भयो अथवा different angle बाट हेर्नु पर्ने भयो same process लाई पनि. त्यसो हुँदाखेरि Heisenberg picture आयो. Heisenberg त्यसपछि interaction picture आयो very high energy. अनि त्यो बाहेक अरु पनि चाहिँ composite systemहरुको लागि अरु पनि pictureहरु छ. So quantum mechanics मा interpretation main part. You should know the formulation and it is extremely important to understand the interpretation of that formulation. Okay. Second postulate's name operator को कुराकानी गर्छ. Schrödinger picture मा के भन्छ भने कुनै पनि अघि मैले भने नि कुनै पनि मेजर गर्ने फिजिकल क्वान्टिटी छ भने तिनलाई अपरेटर बनाउन सकिन्छ सक्नुपर्छ. Every measurable physical quantity can be described by an operator acting on the state space. Okay, you have already studied state space, Hilbert space, and so on. So this operator is observable in nature. Observable हुनु पर्यो, मेजर गर्न पनि सकिनु पर्यो, त्यसलाई अपरेटर बनाउनु. अपरेटरको बारेमा कुराकानी गर्छ ब्रोडली पोस्टुलेट 2 ले. यति मात्रै सम्झिदा हुन्छ. पोस्टुलेट 3 ले के गर्छ भने रिजल्टको बारेमा कुराकानी. तिम्रो अपरेटर जे तिमी लिए पनि तिम्रो रिजल्ट चाहिँ रियल हुनुपर्छ है भन्छ. रियल हुनको लागि यो बनाउ न भन्छ. जस्तै हर्मिशियन बनाऊ भन्छ आइगन भेक्टरलाई. हर्मिशियन बनाएर आयो भने तिम्रो रिजल्ट चाहिँ त्यो म्याट्रिक्स छ भने पनि त्यहाँको कम्पोनेन्टहरु कुनै डायगोनल कम्पोनेन्टहरु रियल भएर आउनै पर्छ. ओके. फर्स्ट पोस्टुलेटले चाहिँ लिनियरिटीको कुरा गर्छ. सेकेन्ड पोस्टुलेटले अपरेटरलाई फिक्स गर्छ. थर्ड पोस्टुलेटले अपरेटर जस्तो लिए पनि तिमीले रिजल्ट पाउनको लागि यो कुरा गर्नुपर्छ भन्छ. The nature of quantum mechanical measurement of a physical quantity is always real. So this real value lies in one of the eigenvalues of the eigenvector. So this eigenvector must be Hermitian in nature. So this is the same. The Hermitian that you have studied during your undergraduate course is the same as what we study in coming semesters as well. And the fourth postulates discuss about the probability. This is much debated postulate. Einstein ले कहिले पनि accept गर्नु भएन fourth postulate लाई. यसले के भन्छ भने deterministic result पाउनको लागि पनि फिजिसिस्टहरुले त फिजिक्सले त फाइनाइट रिजल्ट पाउनु पर्छ नि deterministic result. yes या no पाउनु पर्यो नि. जस्तै हामीले एउटा कोइनलाई टस गर्यौं भने हामीले प्रोबेबिलिटीमा 50-50 भन्ने हुँदैन. फिजिक्सले भन्नु पर्छ हेड अर टेल के खस्छ भन्न सक्नु पर्छ. तर क्वान्टम मेकानिक्सको फोर्थ पोस्टुलेट्सले चाहिँ अलिकति प्रोबेबिलिटीलाई युज गरेर डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्छ. प्रोबेबिलिटीलाई प्रयोग गर्ने. प्रोबेबिलिटी किन प्रयोग गर्ने भनेर डिबेट. This debate is still going on. There is another picture. That picture is called many world theorem. अहिले एउटा पिक्चर छ लास्ट 10-12 इयर्स देखि एकदमै डिबेटेड र एकदमै क्युरियोसिटी भएको पिक्चर छ जुन चाहिँ क्युबिडमा क्वान्टम कम्प्युटिङमा त्यो पिक्चरलाई अप्लाई गरेका छन्. त्यो पिक्चरले फिल्ड थ्योरीलाई इजिली एक्सेप्टेबल बनाउँछ है. तर के आर्गुमेन्टलाई चाहिँ उनले
modify gara bhन्छ. So this is under table. This is under table means it's not experimentally variable. To postulate for advocate the importance of probability. When a physical quantity is measured in a physical system or normalized state, the probability of finding the non-degenerate eigenvalue is finite. भनेको तपाई probability use गरेर deterministic result तिर जान सक्नुहुन्छ भन्छ यसले बाटो देखाउँछ. Okay. And the fifth is another very important, and this is also the matter of controversy at that time during the Copenhagen interpretation of quantum mechanics, collapse of the wave function. तपाईले कुनै सिस्टमलाई बुझ्न खोज्नुभयो, मैले कुनै सिस्टमलाई बुझ्न खोजे, त्यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट गरे, त्यहाँनिर हेरे अथवा त्यहाँ टुल्सबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरु पठाए, स्क्याटरिङ गराए अथवा रिएक्सनहरु गराए भने त्यो सिस्टमलाई तपाईले इन्टर्याक्ट गर्नु. इन्टर्याक्ट गरिसकेपछि कुनै टुल त्यहाँ प्रोब भयो भने त्यो टुलले गरेर त्यो सिस्टम डिफरेन्ट भइसक्छ. त्यो टुलसँग इन्टर्याक्ट गर्छ र सिस्टम चेन्ज हुन्छ. र सिस्टम चेन्ज हुने भनेको पहिलेको उसको उलाई नहेर्दाखेरि, उसँग इन्टर्याक्ट नगर्दाखेरि, त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट नगर्दाखेरि जुन उसको चाहिँ नि नेचर थियो, जुन उसको वेभ फंक्सन थियो, त्यो कोल्याप्स हुन्छ. If you interact with, if you want to understand something, you have to interact with. कुनै पनि कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि गयौ भने त्यहाँ इन्टर्याक्ट गर्नै पर्छ. क्लासरुममा मैले तपाईलाई हेर्दाखेरि, तपाईले मलाई हेर्दाखेरि पनि इमेज देखिन्छ नि त. त्यो इमेज भनेको के हो? हाम्रो क्लासरुममा भएको जति पनि डिफ्युज रेडिएसनहरु आएको छ, सोलर रेडिएसनहरु, त्यो सोलर रेडिएसनहरु तपाईहरुको फेसको डिफरेन्ट पार्ट्सबाट स्क्याटर्ड हुन्छ र मेरो रेटिनामा आएर इमेज बनाउँछ. अनि मैले देख्छु अथवा मलाई तपाईहरु त्यसरी देख्नुहुन्छ है. इमेज बन्छ, डिफ्युज रेडिएसनहरु स्क्याटर हुन्छ, डिफरेन्ट कलरहरु देखिन्छ. त्यो कलर भनेको डिफरेन्ट वेभलेन्थबाट स्क्याटर भएर इमेज बनाउँछ रेटिनामा है. अनि त्यो सबै इन्टर्याक्सनले पोसिबल भएको. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन नभइदिएको भए हामी देख्दैन थियो. हामी त ब्ल्याक आउट हुन्थ्यो, डार्क फेजमा जान्थ्यो है. त्यसैले इन्टर्याक्सन इज एसेन्शियल. तर क्वान्टम मेकानिक्सले के भन्छ भने तिमी यदि इन्टर्याक्सन गर्छौ भने त्यहाँनिर त्यसपछिको प्रोपर्टी चाहिँ अथवा स्टेट चाहिँ डिफरेन्ट भएर आउँछ. अगाडिको स्टेट चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ. And this was also the matter of debate at that time. Einstein never believed collapse of the wave function. The Bornle probability राख्नु भएको हो, Max Born contributed this postulate, and Max Born further imposed, further forcefully verified collapse of the wave function. The postulate is, so this is very important. हामीले यो दुईटा properties नि M.Sc मा अहिले सरले पढाउनु हुन्छ, त्यसै अलि डिटेलमा पढाउनु. एउटा यस प्रोबेबिलिटीको लागि मात्र एउटा त्योभन्दा बढ्ता क्लास collapse of the wave function को हामी सब स्पेसको कुराकानी गर्नुपर्छ. हिल्बर्ट स्पेस भित्रको प्रोजेक्सन, नर्मलाइज प्रोजेक्सन कसरी यो पोसिबल, कसरी हुन्छ त कोल्याप्स भन्ने कुरा. So state of a physical state of a system immediately after the measurement. कुनै हामीले कुनै कुरा मेजर गर्न खोज्यौं, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन पठायौं, इन्टर्याक्ट गर्यौं, मेजर गर्न खोज्यौं भने मेजर गर्न खोज्यौं भने मेजर गर्न भन्दा अगाडि र मेजर गरिसकेपछिको स्टेट फरक हुन्छ. State of a system immediately after the measurement will be different. के डिफरेन्ट हुन्छ, कता जान्छ भन्दा it is a normalized projection onto the eigen subspace. Normalized projection. So for this, to understand these two, I cannot explain this. You have to go through the details of the normalized projection. Projection operator, probably you know the projection operator and how to make it normalized and what are the properties of normalized projection operator. And you know subspace, you know state space, probably you know subspace as well, or you have to go through the eigen subspace or एक subspace ma. Obviously यिनीहरु सबै स्टेट वेक्टर ले इन्टरप्ले गर्ने हो र वेक्टर स्पेसमा obviously हिल्बर्ट स्पेसको कम्पोनेन्ट भइसकेपछि त वेक्टर स्पेसले नै एक्सप्लेन गर्ने. क्वान्टम पार्टिकलको लागि हिल्बर्ट स्पेस चाहिँ इन्फाइनाइट डाइमेन्सन हो है, नन काउन्टेबल, जति पनि जान सक्छ. तर क्लासिकल पार्टिकल राख्दाखेरि सिनेरियो फरक हुन्छ. So there is a 6 postulates here. This is for
evolution of a state vector. So as I said, there are 6 postulates. One is given by Schrödinger, and this is given by Heisenberg. So there are 6 postulates. We have our interest to go through this postulate, 6 postulates, this one. So the time evolution of a state vector is governed by the time dependent Schrödinger equation. This is the 6th postulate that you have studied during your bachelor course. यो चाहिँ तपाईहरुकोमा पढाए हो र स्पिनको 6 postulates 6 लाई 7th बनाइएन है 6th मै अर्को थपिएर राखियो त्यही नै अर्को स्लाइडबाट म कन्टिन्यु गर्छु यो स्लाइड पनि एडिसनल स्लाइड हो यो स्लाइड पनि बुझ्ने मात्रै हो तपाईले कपीमा नोट डाउन गर्नु पर्दैन हाइजनबर्गले के भन्नुहुन्थ्यो भने जति पनि प्रोसेसेसहरु छ नेचुरल प्रोसेसेसहरु जुन लेभलमा होस् टाइनी लेभलमा होस् अथवा बल्की लेभलमा होस् अथवा ह्युज स्ट्रक्चरमा होस् जता जता नेचुरली नेचरको बिहेभियर हुन्छ नि नेचुरल बिहेभियर त्यो जति जे जस्तो बिहेभियर हो भने ती बिहेभियरलाई डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा लेख्न सक्नुपर्छ सकिन्छ all natural processes can be expressed in differential equations सबै डिफरेन्शियल इक्वेसनमा सबै बिहेभियरहरुलाई छुट्टा छुट्टै हामीले लेख्न सक्नुपर्छ लेख्न सक्ने मात्रै होइन त्यसको सल्युसन पनि निकाल्न सक्नुपर्छ एनालिटिकल सल्युसन so this was claimed by Heisenberg अनि यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हरेक प्रोसेसको हुन्छ सल्युसन निकाल्न सक्नुपर्छ कतिपय प्रोसेसहरुको सल्युसन चाहिँ एनालिटिकली निस्किने गर्दैन Heisenberg realized there are few processes for which we should attempt numerical solution for those. Numerically solve गर्ने process पनि हुन्छन् analytically solve गर्ने भनेको त हामीले जसरी derive गर्दै solve गर्दै आएको हुन्छ numerical मा boundary value हुन्छ है एक खालको constraintहरु चाहिँ नै strictly impose गरेको हुन्छ numerical solution analytical solution flat हुन्छ that it is applicable for all there is no almost no constraint र त्यसपछि हाइजनबर्गले के भन्नु भने हाम्रो सोलुसन जे जस्तो आओस् जताबाट हामीले सोलुसन निकाल्यौ त्यो सोलुसन चाहिँ सब्जेक्टिभ नेचरको हुन्छ एन्ड त्यो सोलुसन चाहिँ सोलुसन भनेको ल हो नेचुरल प्रोसेसेसहरुको ल हो बिहेभियर त्यसले एक्सप्लेन गर्छ त्यो बिहेभियर चाहिँ लिनियर फर्मको हुन्छ so solution should be subjective as well as linear according to Heisenberg's approach. Heisenbergले एउटा बुक लेख्नु भएको छ probably you all know the title is Physics and Philosophy. If freely Google मा सर्च गरे भने पाइन्छ त्यो बुक सानो किताब हो it's a very interesting मतलब पटक पटक पढ्नु पर्ने किताब हो पटक पटक पढ्ने डिफरेन्ट च्याप्टरहरु छ सानो अब मैले यो समरीमा के गरे भने फर्स्ट पोस्टुलेट भनेको वास्तवमा सिमेट्रीको कुराकानी गर्छ अघि हामीले भन्यौ नि लिनियरिटीको लिनियर कम्बिनेसन अफ स्टेट भेक्टर इज स्टेट भेक्टर भन्यौ नि त्यो वास्तवमा यसको एडभोकेसी चाहिँ सिमेट्रीसँग हुन्छ दुईटै खालको सिस्टममा कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि डिस्क्रिट सिस्टममा त्यस्तै सेकेन्ड पोस्टुलेट अपरेटरबाट स्टार्ट हुन्छ अपरेटरलाई डिफाइन गर्छ अल्टिमेटली अब्जर्भरले युज गर्ने हो अपरेटर एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुनुपर्ने हो यो ब्याकग्राउन्ड अथवा यो ग्राउन्ड थर्ड पोस्टुलेटले आइगन भ्यालु दिन्छ रिजल्ट बताउँछ ओके obviously त्यो रिजल्टमा चाहिँ सम सर्ट अफ अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट गर्छ प्रोबेबिलिटी कन्जर्भ हुनुपर्छ प्रोबेबिलिटी flows and it conserves so with the help of conservation of probability you can find the deterministic result अब एउटा क्वाइनलाई हामीले टस गर्दाखेरि कति कम्प्लिकेसन छ हेर्नुस् त क्वाइनको कुन फेसमा हामीले कति न्यूटन लाएर यसरी टस गरिरहेछौँ है त्यसपछि क्वाइनले यो एयरमा यो रुममा भनौं यहाँ अक्सिजन नाइट्रोजनहरु obviously छ हाइड्रोजन पनि अलिअलि होला डस्ट पार्टिकलहरु छ यसरी गर्दाखेरि यहाँ ट्रिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स हाइड्रोजन अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड नाइट्रोजनहरुसँग त्यसले कोलिजन गर्ने है अनि यसरी डिफरेन्ट फ्लिप पनि हुने भयो ग्राभिटीको इफेक्ट पनि छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन पनि छ फिल्डै दुईटा छ त्यसै डस्टहरु पनि होला
है अनि त्यो कतिचोटि कति इन्टरेक्सन भएर कतिचोटि फ्लिप भएर कतिसम्म माथि पुग्छ त्यसपछि फेरि त्यो तल खस्न थाल्छ ग्रेभिटीको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ त्यसमा यो सबै हिसाब किताब गर्न सक्नुपर्छ नि त क्वाइन कति फोर्सले चाहिँ टच गर्यो कतिचोटि इन्टरेक्सन भयो कस्तो कस्तो केसँग इन्टरेक्सन भयो हजारौंवटा इक्वेसनहरु सल्भ गरेर फाइनल रिजल्ट चाहिँ हेड कि टेल भनेर भन्न सक्नुपर्छ नि डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट आइन्स्टाइनले त्यही भन्नुहुन्थ्यो हरेक कुरा चाहिँ हामीले डिटर्मिनिस्टिक गर्न सक्नुपर्छ प्रोबेबिलिस्टिक होइन तर यसले के गर्दिन्छ भने पोस्टुलेट 4 ले प्रोबेबिलिटीलाई कन्जर्भ गर्दिन्छ अनि डिटर्मिनिस्टिक तिर लग्छ ओके पोस्टुलेट 5 deals the importance of normalization and ultimately this term is also important. I will discuss it later. Complementarity. This is the refined form of say the Bohr's correspondence principle, refined form or logical form of correspondence. This is complementarity. And the last is obviously there are 6 postulates. One is time evolution of processes or wave function, and second is for these new properties of electron. Basically, it comes from electron, but all fundamental particle processes spin, all fundamental particles are fermions. Now, I'm going to continue today's class. As a class, you probably first slide. Discuss this is this 6th postulate put forward for that inherent properties. Electron को explain गर्न नसक्ने अर्को नयाँ properties देखियो त्यो propertyलाई यसरी postulate राखेर explain गर्ने. An electron possesses an intrinsic angular momentum. किनभने orbital angular momentum ले interact गरेको हो त्योसँग unknown property सँग orbital angular momentum ले interact गरेको हो भने अर्को त्यो properties पनि momentum नै होला भनेर intrinsic angular momentum लेखिया. So this is actually, this is intrinsic angular momentum is spin. And electron possesses, electrons are your properties pani cha bhane. Intrinsic angular momentum called spin vector or spin. If you reduce the rank, it will go to the vector, and then you will test it in the laboratory. A spin vector with components Sx, Sy, and Sz, each being a two-valued observable. किनभने स्टैंड गरेरले के पाउनु भएको थियो भने तिनीहरु के चाहिने माथि गयो कि तल गयो यसो दुईटा ग्रुपमा डिवाइड भने त्यो प्रोपर्टिजले त्यो गरायो त्यो प्रोपर्टिजले इन्टरेक्सनको थ्रुबाट स्प्लिटिङ गरायो है त्यसैले सबैसँग स्पिनको कम्पोनेन्ट छ Sx सँग पनि Sy सँग पनि Sz सँग पनि टु भ्यालुड अब्जर्भेबल अप एन्ड डाउन अथवा भनौं एक्सपेरिमेन्टमा जुन ग्रुपिजम भएको छ माथि तल त्यसलाई अब यो क्वान्टाइज हुनुपर्छ यसले अनसर्टेनिटी पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेर पोस्टुलेट्समै यसरी h²/2 भनेर राख्यो with possible eigenvalues plus minus h²/2 for each. This is the statement of 6 postulates. State 6 postulates and find the eigenvalue equation for spin vectors भनेर भन्यो भने तपाईले 6 postulate यो अगाडिकै कुरा बुझ्नु पर्छ अथवा लेख्नु पर्छ. So basically this spin vector, capital S is spin vector, and it has 3 components, Sx, Sy, and Sz. 3 component किन राखियो भने ultimately lower down गर्दा पोलरमा जानै पर्छ अथवा भनौं कम्पोनेन्टहरुमा जानै पर्छ भनेर यिनीहरु चाहिँ म्याट्रिक्सको युनिट एलिमेन्टहरु ijk लिएको जस्तै. So according to 6 postulates, or according to Stern-Galler experiment, let's say the Z component. Stern-Galler experiment जुन भएको छ नि स्प्लिट भएको त्यो डाइरेक्सन त्यसलाई Z डाइरेक्सन मानौं न. Z component of spin vector Sz तिरको मात्रै हेरेको त्यतातिर मात्रै Sz should be two valued observable. यहाँ स्टेटमेन्टले नै भन्छ प्लस माइनस h²/2 भन्छ 6 पोस्टुलेटले. त्यसैले यो दुईटा चाहिँ नि हामीलाई थाहा छ बोहरले राख्नु भएको थियो यो म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा चाहिँ नि प्रोजेक्सन पनि त्यसको प्रोजेक्सन फिल्डमा प्रोजेक्सन क्वान्टाइज हुन्छ भन्ने. So this is the spin quantum number and this is the projection because of the presence of magnetic field. Projection of this
spin or this intrinsic property. Okay. तपाईलाई ब्राकेट भनेको पनि थाहा छ, सुरु गरिसकेको छ, तर पनि मैले एउटा स्लाइडमा छोडे। यसरी ब्राकेटमा कुनै पनि कुरा भयो भने केटतिर भएको कुरा छ नि, कहिले पनि नबिर्सिनु, सधैँ सम्झिरहनु पर्ने यतातिरको कुरा चाहिँ वास्तवमा स्टेट अफ फिजिकल सिस्टम हो। जुन रियल कुरा छ नि, जुन हामीले जान्न खोजेको छौँ, जुन कुरा रियल चाहिँ घटिरहेको छ अथवा प्रोसेसेस हो, त्यो चाहिँ यो केटमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। State of a physical system is represented in the Kate vector. है, अब केट सिस्टम पनि थाहा छ, त्यसलाई केटको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, तपाईहरुले त्यो गरिरहेको होला अथवा सिधिलायो होला है। अब यो ब्रा भनेको के हो भने सम सर्ट अफ ट्रान्सफर्मेसन हो। यसलाई हामीले म्याथमेटिकल वेमा डिफरेन्ट काइन्डमा ट्रान्सफर्म, डिफरेन्ट वेले ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ। दिस इज एक्चुअली ट्रान्सफर्मेसन इन एन एप्रोप्रिएट वे। यो चाहिँ रियल हो, जुन हामीले बुझ्न खोजेका छौँ, जुन सिस्टम हो, त्यो सिस्टमको रियल कुरा चाहिँ हो। यो चाहिँ रियल होइन, रिप्रेजेन्टेसन। रिप्रेजेन्टेसन थ्योरी, यु नो रिप्रेजेन्टेसन थ्योरी। किन हामी अल्जेब्रामा XYZ लेख्छौँ अथवा चाहिँ साइन थीटा कस थीटाहरू जति पनि छ नि ट्रिग्नोमेट्रिकल प्यारामिटरहरू, यो किन राखियो भन्दा तिनको जरुरी हो। दिज आर द रिप्रेजेन्टेसन अफ फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम त हामीले आँखाले जे जे भइरहेको देख्यो त्यो हो है। कहिले यक्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, फिजिकल सिस्टम रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। जस्तै तपाईलाई थाहा छ नि त, रिप्रेजेन्ट थ्योरीको स्टोरी भन्ने गरिन्छ, म्याथमेटिक्सको टिचरले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। पहिले सुरुमा नम्बर लेख्न आउँदैन थियो, त्यसैले के गर्थे भने गाई गोठबाट एउटा गाई बाहिर निस्क्यो, अनि एउटा झोलामा त्यहाँनिर गाई गोठमा राखेको झोलामा एउटा ढुङ्गो भित्र हाल्यो, अर्को गाई बाहिर निस्क्यो, अर्को ढुङ्गो हाल्यो। गाई बाहिर चराउनको लागि जतिवटा निस्किँदै गर्छ, त्यसको बदलामा एउटाको बदलामा एउटा ढुङ्गो चाहिँ झोलामा हाल्ने। झोला भारी भयो, सबै गाई निस्किसक्यो, चरेर आयो बेलुकातिर है, गोठमा फेरि राख्दा कति नम्बर कतिवटा पनि काउन्ट गर्नै सक्दैन थियो पनि। भनेको गाईलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थियो त्यो ढुङ्गोले। अब गाई फेरि फर्केर गोठमा आउँछ, एउटा गाई भित्र जान्छ, एउटा ढुङ्गो फेरि झोलाबाट बाहिर निकाल्छ त्यो गोठको मान्छेले, अर्को भित्र जान्छ, अर्को निकाल्छन्, अर्को भित्र जान्छ, अर्को निकाल्छन्। यसरी सबै गाई जाने भित्र छिर्यो भने त्यो झोला खाली रित्तो हुने। तर झोलामा दुईटा ढुङ्गो बाँकी छ भने के भनिने, के बुझिने भयो भने दुईटा चाहिँ अथवा यो दुईटा ढुङ्गोवालाहरूको गाई चाहिँ छैन, हरायो है। सो झोलामा चाहिँ नि त्यहाँको झोलामा ढुङ्गा भित्र पस्नु भनेको गाई बाहिर निस्किनु हो, झोलाबाट ढुङ्गा बाहिर निस्किने भनेको गाई भित्र जानु हो। भनेको रियल त गाई हो नि त, रियल सिस्टम त गाई हो, तर त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ त झोला, रिप्रेजेन्टेसन थ्योरी। अब पछि के भयो भने होइन यो कोरेर पनि हुन्छ भनेर कोर्न थाले भित्तामा, एउटा निस्क्यो एउटा कोर्यो, अनि पछि त नम्बरै आयो, नम्बर डिस्कभरी भयो, अरबियनहरूले गरे होइन। अनि त्यसपछि एकैचोटि लेख्न थाल्यो, ल 43 गाई निस्क्यो, 43 गाई आयो। अनि पछि अब 43 एउटा गोठमा छ, अर्को गोठमा चाहिँ 22 छ, अर्को गोठमा अर्को गाउँमा त्यति छ भनेदेखि त्यो गाउँहरूको सबैको मुखियाले भन्ने भयो कि गाई भनेको यक्स हो भन्ने रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा प्यारामिटर डेभलप भयो। त्यही रिप्रेजेन्टेसनहरूको चाहिँ रिलेसन्सहरू, सेभरल रिलेसन्सहरू हामी अल्जेब्रामा, ट्रिग्नोमेट्रीमा युज गर्छौँ। साइन थीटामा थीटा छ एउटा कुरा, यिनीहरूको कुराकानीहरू बुझ्नुपर्छ, बुझेर पढ्यो भने एकदमै इन्जोय हुन्छ म्याथमेटिक्स। कुनै पनि इक्वेसनहरू जस्तै a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यो भने के हो? यो फर्मुला त हामीलाई बच्चादेखि नै सिकाइदिएका छन्, भोक्या छ है। a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टु वास्तवमा भन्ने हो भने a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, त्यसरी आउँछ। If you consider AB equals to BA, then you can write twice AB. So what is A and what is B? The A र B के हो त्यो कुराले रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो कुराले चाहिँ त्यहाँ हामी बुझ्न सकिन्छ। सपोज भनौँ A र B चाहिँ सपोज भनौँ तिनीहरू भेक्टर भयो भने you should write A square plus AB plus BA plus B square. Because AB means vector A is operating to vector B.
BA means B is operating to B, to vector A. Operation चाहिने त्यहाँनिर आफ्नो आफ्नो किसिम त्यो operation equal छ भने चाहिँ हामी twice AB लेखौँला, otherwise हामी लेख्दैनौँ. Suppose भनौँ त्यहाँनिर यदि coupling छैन भने, if there is no coupling between, they are vector and there is no coupling between A and B, then AB plus BA equals to 0. Then in those situations, you should write A plus B whole square equals to A square plus B square. Twice AB equals to 0. If there is no coupling, no interaction between these two physical parameters. यसैले हरेक फर्मुलाको trigonometrical formula हामीले कति धेरै घोकेका छौं. त्यो फर्मुलाको पिक्चर हुन्छ, त्यो फर्मुलाले केही चाहिँ भिजन दिएको हुन्छ, त्यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो आँखामा आउनुपर्छ. If you think on it, you can understand. So what is the function, what is the isomorphism, what is the homomorphism? You know this. राम्रो फिजिक्स बुझ्नलाई म्याथमेटिक्स अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्छ. ओके, स्ट्रेन-गेर्लक एक्सपेरिमेन्टले के देखायो भने यो प्रोजेक्ट म्याग्नेटिक फिल्ड राख्ने बित्तिकै प्रोपर्टी चाहिँ माथि र तल गयो भन्ने देखायो. त्यो बेलामा प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्टबाट 50-50% भनेर यो हाफ इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो र हाफ नै राखियो. यदि यो हाफ हो भने म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा यो प्लस माइनस हाफ हुन्छ भनेर राखियो. स्ट्रेन-गेर्लक एक्सपेरिमेन्टले यो कुरा प्लस माइनस हाफ भन्ने कुराको एडभोकेसी गर्यो यो है. ओके ओके, अब अघिको इक्वेसन अघिको जुन इक्वेसन हामीले 6 पोस्टुलेट लेखेका थियौं, जेड डिरेक्सनमा सिल्भर एटम गयो भनेर लेखेका थियौं र यहाँ यस र एमएस थियो. त्यसको ठाउँमा स्ट्रेन-गेर्लक एक्सपेरिमेन्टले दिएको भ्यालुजहरु यहाँ हामीले राखिदियौं. यस इज हाफ, एमएस इज प्लस माइनस हाफ, and this is the two valued observable. So this is actually 6 postulate based on Stern-Gerlach experiment. Let's introduce. Say half is plus, projection पनि plus है छ, यो पनि obviously the half मात्रै हो. या माइनस छ भने चाहिँ माइनस. यसरी रिप्रेजेन्टेसन फेरि हामीले फरक सजिलोको लागि प्लस मात्रै लेख्दा भयो, यति धेरै लेख्नु परेन भनेर यो सबै बुकमा यसरी इन्ट्रोड्युस गरेको देखिन्छ. So therefore, if you substitute this representation in your postulate, that postulate is written on the basis of, on the ground of the experiment, result of the experiment, SZ experiment, then you have only this form. SZ plus minus equals to plus minus S squared by 2 plus minus. This is the 6 postulates of quantum mechanics. 6 postulates based on Stern-Gerlach experiment. अब यो जेड कम्पोनेन्टमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको भएर त्यो डिरेक्सनलाई लियौं. अब यसको एक्स र वाई कम्पोनेन्टतिर आइगन भ्यालु इक्वेसन के हुन्छ? किनभने अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम छ, मेजर पो स्क्रिन पो त्यहाँ राखेको थियो त. एक्स र वाई कम्पोनेन्टतिरको त्यसको इफेक्ट के हुन्छ, बिहेभियर के हुन्छ, आइगन भ्यालु इक्वेसन के हुन्छ, टु भ्यालुड अब्जर्भेबल हुन्छ कि हुँदैन, स्ट्रेट भेक्टरहरु चाहिँ रिटेन गर्छ कि गर्दैन, अथवा फ्लिप हुन्छ, त्यो कुरा हेर्न मैथमेटिकली त्यो कुरा हेर्न जरुरी छ. त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न जरुरी छ. So now we intend to find eigenvalue equation for other components of स्पेन वेक्टर. जेड को लेख्यौं, एक्स र वाई को डेराइभ गरौं. अब एक्स र वाई को डेराइभ गर्दाखेरि हामीले ल्याडर युज गर्नुपर्ने हुन्छ. Let's introduce ladder in एक्स वाई प्लेन. अब जतातिरको कम्पोनेन्ट हामीलाई थाहा छैन नि, जेड तिरको त हामीले पोस्टुलेटलाई नै लेखिदियौं. अब एक्स र वाई को हामीले निकाल्नु पर्ने छ. अब एक्स र वाई तिर हामीले एउटा ल्याडर त्यो प्लेनमा एउटा ल्याडर बनायौं. ल्याडर भनेको सिडी नै हो है. सिडी किन बनाउँछौं भने त्यो डिस्क्रिट बिहेभियर देखाउनलाई, क्वान्टाइज गर्नको. यस प्लस माइनस इज यस एक्स प्लस माइनस आईएसवाई. And you know, yes plus is your upper indices become plus 5 and yes plus 4 become minus 1 yes minus 4. अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले एड गर्यौं र सबट्र्याक्ट गर्यौं भने sx र sy को भ्यालु आउँछ. If you add these two, adding 5 and 6, you get this portion get cancelled, you cancel only. You get sx equals to half
S plus plus S minus. हामीले यो सब किन गरिरहेका छौँ हामीले SX र SY स्पिन भेक्टरको लागि आइगन भ्यालु इक्वेसन निकाल्नु पर्यो SZ मात्रै हामीले पोस्टुलेट लेखेका छौँ त्यसैले हामीले ल्याडर बनाए त्यो प्लेनमा okay so this is if you subtract this among these two यसलाई एड गर्यो भने यो बीचको क्यान्सल हुन्छ सबट्र्याक्ट गरिदियो भने यो बाँकी रहन्छ तर यसबाट कमन आएर यसरी माइनस यतातिर चाहिँ 1/2i हुन्छ बीचमा यो माइनस हुन्छ ओके if you subtract it you find the expression for SY and here you have expression for SX हामीले SX र SY को एक्सप्रेसन बनाएर सिक्वेन्स 7 र 8 मा using ladder operator अब यो orbital angular momentum जुन छ नि इलेक्ट्रोन वरिपरि घुमिरहने orbital angular momentum को अरु प्रोपर्टिजहरु हामीलाई थाहा छ र अब अहिले हामी स्टडी गर्न खोजिरहेको orbital angular momentum सँग कपल गर्ने अर्को नयाँ प्रोपर्टी जुन छ त्यो नयाँ प्रोपर्टी पनि angular momentum जस्तै हुनुपर्छ किनभने जस्तै भयो भने पो कपल हुन्छ इन्टर्याक्ट गर्छ त्यही लेभलको र्याङ्कमा हुनु पर्यो त्यही लेभलको प्रोपर्टी इनर्जी हुनु पर्यो त्यही लेभलको बिहेभियर हुनु पर्यो अनि मात्रै इन्टर्याक्ट गर्ने हुन्छ र फाइन स्ट्रक्चर देखिने हुन्छ त्यसैले अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको आइगन भ्यालु इक्वेसनलाई रिकल गर्नलाई हामीले लेखेको अर्को नोन मोमेन्टमको दिस इज द आइगन भ्यालु इक्वेसन दैट कम्स फ्रम स्फेरिकल हार्मोनिक्स you know the spherical harmonics लाई एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है मेरो कतिपय मैले अन्डरग्रेजुएट लेभलमा ब्याचलरमै पढाएको स्फेरिकल हार्मोनिक्सको के स्लाइड्सहरु होला फलो गर्नु this is the spherical harmonics YML and this is the Z component of orbital angular momentum so these are the eigenvalue and you know this is m this is actually the separation constant that separate two angular theta and phi part of Schrodinger equation. Okay, beta is another separation constant. So L square, this is the eigenvalue equation for L square. This is the eigenvalue equation for LZ. This is orbital angular momentum like eigenvalue equation. And this pachi, Pauli के गर्नुभयो भने orbital angular momentum overlap हुनुपर्ने हुनाले orbital angular momentum ले ओबे गर्ने eigenvalue इक्वेसनहरु intrinsic angular momentum ले पनि ओबे गर्नुपर्छ त्यसको एनालग सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्ने हाइपोथेसिस राखेर यो पनि this is also another very important eigenvalue equation for spherical harmonics this is for orbital angular momentum L plus minus यो ल्याडर हो अघि हामीले स्पिन को ल्याडर लेख्यौं यो चाहिँ अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम को ल्याडर हो ब्याचलर लेभलमा हामीले यो भेरिफाई गरिसकेका छौं र यो यहाँ पनि हरिजीले अथवा चाहिँ ईश्वर सरले यो प्रुफ गर्नुहुन्छ हामीले यो भेरिफिकेसन प्रोबब्ली एक्चुअली एक्जाममा पनि सोधेको छ भेरिफाई दिस ओके L plus minus spherical harmonics this is the state vector takes account the angular part of Schrodinger equation this is responsible to deal angular part of Schrodinger equation, not the radial part. Radial part is the energy eigenvalue निकाल्ने. Hydrogen solve energy hydrogen problem solve गर्दा तपाईहरुले undergraduate level मा गर्नुभएको छ. So this is the eigenvalue. L into L plus 1 minus ML into ML plus 1 is 1. Here you see the state will change. यहाँनिर उस्तै अघिको मात्र दुईटा इक्वेसनमा सेम थियो यतातिर YML मात्रै थियो. यहाँ चाहिँ प्रोजेक्सन चाहिँ कि ल्याडर जस्तो माथि र तल आउने है so we know that eigenvalue equation for angular momentum ladder operator is this Pauli ले के सोच्नुभयो भने angular momentum ले ओबे गर्ने eigenvalue equations हरु intrinsic angular momentum ले पनि ओबे गर्नुपर्छ तिनीहरु सिमिलर हुनुपर्छ नत्र सिमिलर नभइकन इक्वल फुटिङमा नभइकन सिमिलर भन्दा पनि इक्वल फुटिङमा नभइकन तिनीहरुले इन्टर्याक्ट गर्न कपल गर्न ओभरल्याप गर्न सक्दैन that's why according to Pauli basic properties of a ladder is actually this is for the up ladder for creation down ladder for annihilation the ladder should be identical for both momenta whether it is orbital or intrinsic so therefore
uh, Pauli has written, you like L replace gardino Pauli, L ko ठाउँमा उहाँले यस लेख्नु है यस लेख्नु यो जस्तै यसले पनि अबे गर्नुपर्छ भनेर यस प्लस माइनस obviously अब यो चाहिने इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टम को रेस्पोन्सिबल क्वान्टम नम्बर को लागि हो त्यसैले यो लेख्नुपर्छ यसको स्पेरिकल हार्मोनिक ठाउँमा SMS and this is the exactly analog of this L को ठाउँमा S ML को ठाउँमा MS यहाँ पनि प्लस माइनस यो र यहाँ पनि यस भनेको त यसको प्रोजेक्सन होइन प्रोजेक्सनमा जाँदाखेरि प्लस माइनस हुन्छ सिमिलर टु दिस m plus minus 1 here is ms plus minus 1 यसको जस्तै बनाउनु okay let us find eigenvalue equation for s plus and s minus operators using this eigenvalue equation for ladder operator as suggested by Pauli. If you assume s equals to half and ms is half detail हामीले half ल्याउँ plus नै भनेपछि यो यस्तो नै हुने भयो s र ms half र यहाँ एक्ज्याक्टली यही हाफ प्लस प्लस सबै राख्यौं भने यो सबै वर्कआउट गर्यौं भने यहाँ ms प्लस माइनस 1 छ है त्यही किसिमले राख्नुपर्छ है प्लस लेको छ यो प्लस भन्ने बित्तिकै हामीले माथिकोलाई लिन्छौं प्लस भन्ने बित्तिकै यो प्लस हो नि त यो प्लस यहाँको पनि माथि प्लस यो पनि प्लस यहाँ माइनस को गर्यौं भने चाहिँ यो माइनस र यो पनि माइनस so s plus if you simplify it you get this is 0. This means s plus plus is 0. Similarly, if you take lower ladder, minus हामीले लियौं र substitute कसो गर्यौं भने s equals to half, ms equals to minus half. यहाँ चाहिँ प्लस प्लस गरेको छ हाफ एन्ड माइनस हाफ गर्यौं भने त्यही किसिमले यहाँ लियौं र सिम्प्लिफाई गर्यौं भने यहाँ पनि के देखिन्छ भने this will cancel out, this is 0, यो 0 भनेको this is 0. So s minus minus is 0. S plus plus is 0. S minus minus is 0. 0 means actually eigenvalue is 0. 0 र यहाँ हामीले यस्तो गरेर दिमागमा राख्न चाहिँ यसो गरेर यो प्लस राख्नु State of a physical system never vanishes. Its coefficient vanishes to satisfy this equation. So this is the eigenvalue. Eigenvalue is 0. That's why you have written this is 0. So state never vanishes. Okay. If you take reverse, okay, this is the same equation that I have shown at the top. If you take, say, if you take here plus, यहाँ माथि चाहिँ प्लस लियौं यिनीहरुमा चाहिँ अघि हामीले प्लस प्लस ल्याएको थियौं अब यो प्लस ल्यायो यो माइनस ल्यायो okay so if you do this if you calculate if you simplify the eigenvalue section shadow is to type आयो if you simplify the eigenvalue section you have under root 3 by 4 plus 1 by 4 this means you have 1 here so you have s cot but here you get half and half. 1 minus half is half. So you have plus. So here the state vector is minus, but here with eigenvalue, your state vector flipped. S plus minus equals to s cot plus. S plus plus is 0. S minus minus is 0. So s plus minus is non-zero with s cot and eigenvalue plus. Eigenstate plus. Another, the last one, यहाँ तल minus लियौं यहाँ बीचमा चाहिँ दुईटै plus plus. Okay, हामीले दुईटै minus minus ल्याएको थियौं. If you simplify it, you get again s minus plus equals to this is s minus and this is plus equals to s cot minus. Also here you see the state vector flip. अर्को state vector मा गएर पो observable देखिन्छ त्यही. Now let's write this in this for s plus and s minus. अब हामीले अघि नै ल्याडर बनाएका थियौं दुईटा ल्याडरलाई हामीले एडिङ भनेका थियौं र सबट्र्याक्टिङ भनेका थियौं त्यो एड गरेर जुन sx को लागि लेखेको इक्वेसनमा हामी अब आए what I have written here now applying state function say plus is half and half plus in equation 7. Equation 7 is expression for sx. It comes from
adding two ladders. SX मा हामीले यो अपरेट गर्दै प्लस अपरेट गर्दियौ प्लस अपरेट गर्ने बित्तिकै अब हामीसँग आइगन भ्यालु इक्वेसनहरु छ s प्लस यसलाई हामीले ब्रेक गर्यौ s प्लस प्लस इज 0 this is in equation 10 s minus plus is not 0 it's the s cot and minus यो उल्टो भएर आउँछ हामीले जुन अगाडिको चारवटा आइगन भ्यालु इक्वेसन निकालेका थियौ त्यही नै यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु एउटा चाहिँ 0 हुने भयो अर्को चाहिँ s cot minus हुने भयो र यसबाट हेर्यौ भने के देखिन्छ भने स्पिन भेक्टरको x कम्पोनेन्ट चाहिँ s cot by 2 माइनस हुन्छ प्लस को माइनस हुन्छ similarly if you take down state if you take minus if you apply minus in equation 7 minus भने सबैतिर माइनस माइनस आउने भयो यो सब माइनस हुने भयो यहाँ माइनस ल्यायो भने यसरी माइनस लिएर सेम यसरी गर्यौ भने आइगन भ्यालु इक्वेसनहरु अगाडिको इक्वेसन राख्यौ भने है you get s plus minus is s cot plus and this is s minus minus is 0 using these equations so you get s minus sx minus is s cot by 2 plus if you combine these two for both plus and minus combining equation 12 13 and 14 you get this is the eigenvalue equation for x component of spin vector. You have started from z component and you have found x component of spin vector using ladder operator, considering the similar properties of ladders for both intrinsic and angular momentum. So sx plus minus equals to s cot by 2 minus plus. You plus हुँदाखेरि minus मा जाँदो रहेछ minus हुँदा plus मा अब यो कुराहरु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यसले गरेर पॉली स्पिन मैट्रिसेस को प्रोपर्टिजहरु डिफाइन र पॉली स्पिन मैट्रिसेस को प्रोपर्टिज बाट यो स्पिन क्यू भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यहाँनिर टाइनी म्याग्नेट कसरी आउँछ त्यसले इन्ट्र्याक्ट कसरी गर्छ त्यो कुरा हामी बुझ्छौं so this is for x component similarly if you perform this for y component y component को लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने अगाडि हामीले सबट्र्याक्ट गरेर y को लागि एक्सप्रेसन निकालेका छौं नि त्यो एक्सप्रेसन अगाडिको यो हामीले जे प्रोसेस गरेका छौं त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने हो you can do it okay you have to do it in your copy मा सबै गरेर राख्ने यहाँ मैले एकैचोटी लेखिदिएको छु similarly when applying state function plus minus in equation 7 you get sy plus minus equals to plus minus I s cot by 2 minus plus भनेको x र y डिरेक्सनमा स्टेट भेक्टर फ्लिप हुँदै रहेछ जबकि हाम्रो z डिरेक्सनमा चाहिँ स्टेट भेक्टर सेम मा हामीले पोस्टुलेट लेखेका छौं z डिरेक्सनमा हाम्रो स्ट्रेन ग्यालेक्टिक एक्सपेरिमेन्ट को रिफ्लेक्सन थियो you have started you have put forward the postulates to resolve the problem that is seen in strain Gallagher experiment त्यसलाई एउटा पोस्टुलेट लेख्यौ र त्यो पोस्टुलेट हामीले यसरी लेख्यौ z को लागि लेख्यौ प्लस 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 माइनस यहाँ छ यहाँ पनि प्लस माइनस छ किनभने त्यही किसिमले हामीले गएको एक्सपेरिमेन्टमा हाम्रो कम्प्लेक्स अननोन कुराहरु त थियो तर कम्प्लेक्स कुराहरु थिएन स्प्लिट भएको थियो दुईटा ग्रुप टु भ्यालुड अब्जर्भेबल थियो है यसपछि हामीले x डिरेक्सन को हेर्यौ भने आइगन भ्यालु इक्वेसन के पायौ यो आइगन भ्यालु टु भ्यालुड पनि छैन आइगन भ्यालु यहाँ त प्लस माइनस छ यहाँ प्लस माइनस टु भ्यालुड छ यहाँ चाहिँ सेम छ s cot by 2 नै छ भनेको यो स्टेट को लागि पनि s cot by 2 तलको स्टेट को लागि पनि s cot by 2 स्टेट फ्लिप हुन्छ आइगन भ्यालु सेम हुन्छ भनेको एकैतिर जान्छ यो माथि तल जाने कुरा छैन sx तर स्टेटै चेन्ज हुने कुरा छ त्यस्तै अर्को यहाँ कम्प्लेक्स पनि छैन यो रियल हो तर यहाँ हेरौं यहाँ कम्प्लेक्स छ यहाँ फेरि टु भ्यालुड छ दिस इज फर y एक्सिस यो ल्याडर हामीले बनाएको थियौ नि x र y मा xy प्लेनमा ल्याडर बनाएको थियौ त्यही ल्याडरमा चाहिँ आइगन भ्यालु इक्वेसन स्पिन कम्पोनेन्ट को के देखिन्छ त्यो हेर्नको लागि वर्कआउट गरेका थियौ यस्तो खालको देखियो सो टु थिंग्स शुड बी नोट डाउन इन योर ब्रेन वन इज the state vector flip and the eigenvalue do not remain two valued in the case of x component, but in y components you have complex eigenvalue. You see the eigenvalue is complex, I say complex, but it is two valued. यहाँ कति सजिलो थियो
सिम्पल थियो, रियल थियो, टु भ्यालुड थियो, तलमाथि गएको थियो। अब यहाँ तलमाथि पनि जाँदिन भन्छ, स्टेट नै उल्टा हुनुपर्छ भन्छ है, वाइ एक्सिसतिर। यसले के भन्छ भने होइन त्यो त रियल होइन, यो त कम्प्लेक्स हो भन्छ, टु भ्यालुड छ भन्छ कम्प्लेक्स, स्टेट पनि फ्लिप भएको भन्छ, यहाँ झन् कम्प्लिकेसन भयो। अब यो कम्प्लिकेसनलाई कसरी बुझ्ने, यही बुझ्नको लागि यो तीनटै इक्वेसन युज गरेर म्याट्रिक्सको फर्ममा पॉली स्पिन म्याट्रिसेसहरू लेख्न सकिन्छ र ती म्याट्रिसेसको प्रोपर्टिजहरू इम्पोर्टेन्ट। So there are 7 or 8 very important properties of polyspin matrices that describes what is spin. Spin भने के हो? Now we deduce polyspin matrices using these eigenvalue equations. यसको हेल्पले polyspin matrices define गर्न सकिन्छ। पॉलीले आफै डिफाइन गर्नुभएको एउटा अपरेटर छ, यो सिग्मा भनेर लेख्नुहुन्थ्यो उहाँ, सिग्मा इक्वल्स टु 2/s cot s भनेर उहाँले डिफाइन। वास्तवमा यो पॉली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलको जुन छ नि, त्यो एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलको चाहिँ s cot by 2 लाई रिमुभ गर्न, क्यान्सल गर्नलाई जहाँ पनि आउँछ त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि उहाँले 2/s cot यो इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको हो। If you write your eigenvalue equation in terms of sigma, you have, it's very simple. You already know what is the eigenvalue equation for Sx, Sy, and Sz. Substitute these eigenvalue equation for operator this, apply these to state function in this operator. You can easily find eigenvalue equation for sigma x, sigma y, and sigma z. And this is use this. Again, reduce गरिसक्यौं, बेसिक अगाडि क्यान्सल हो। यसै सजिलो खालको एक्सप्रेसन हुन्छ, मैले यसलाई टाइम लिन। इज द सेम the conversion of capital Sx, Sy, Sz to sigma x, sigma y, and sigma z. What we found is, we found sigma z plus minus equals to plus minus 1 plus minus. This is the sixth postulate actually. Sixth postulate in the form of polyspin matrices. र पॉलीले के भन्नु हो भने स्पिनको चाहिँ नि बेसिस चाहिँ दुईटा हुन सक्छ। ओभियसली अगाडिदेखि हामी दुईटा बेसिसमै काम गरिरहेको छौं, प्लस र माइनस। यिनीहरू अर्थोगोनल भइदिए भने 0 हुन्छ र यी दुईटा बेसिस छ भने यसको म्याट्रिक्स हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्यौं भने 2 into 2 म्याट्रिक्स हुन्छ। You know this, if you have 3 bases, then the matrix in the beginning it becomes 3/3. So you can reduce it, or if it is reducible, come down to the, okay. So in these bases we construct, or one can construct 2 into 2 matrix, plus plus here, minus minus here, plus plus, plus minus, plus minus. So in this way you can construct matrix. So substitute this. If you substitute this using eigenvalue equation, that eigenvalue equation, you have this one. If these two states are orthogonal, if they are orthogonal, then plus plus minus minus is 1, otherwise it is 0. If it is orthogonal, I will ask what is orthogonal in the next class. Orthogonal भने के हो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई इन्डिभिजुअली सोध्छु क्लासमा है। यति धेरै पढिसकेका छौं, तपाईहरुलाई मोस्ट प्रोबब्ली सबै थाहा छ। Since the state function are orthogonal, so if you apply it, you get sigma x equals to this matrix 0, 1, 1, 0. This is one of the polyspin matrices. Similarly, if you consider, if you take y component of polyspin matrices, your eigenvalue equation look like this, and then in this basis, similarly, we can construct the matrix 2x2 matrix, because you have two bases. Using these polyspin matrices, you can easily write the y component of polyspin matrices, which is like this: diagonal element are 0, non-diagonal element are complex. So what is the meaning of what it says? Matrix, polyspin matrix, the key ones. Similarly, if you take the z component of polyspin matrix, you get this. So altogether, you have three, you can construct 3 polyspin matrices. So what today we have studied is, we have discussed many things, beginning from the importance of spin, beginning from little bit about the Stern-Gerlach experiment, and also postulates
to look at the postulates broadly. Postulates are के कुरालाई एड्रेस गर्दो रहेछ यो आज हामीले जे कुराहरु पढेका छौं ती सबै कुराको यो सबै होल स्लाइडै म तपाईलाई पठाउँछु त जुन सेक्सन चाहिँ रिकलको लागि मैले राखेको छु त्यो सेक्सन तपाईले आफ्नो नोट कपीमा लेख्नु पर्दैन है you know this the most important thing is what are the properties of these three matrices यसको properties राम्रोसँग नबुझिकन स्पिन भने के हो त्यो अर्को खालको property जुन इलेक्ट्रोनले देखायो नि जसले गरेर क्लासिकल बिहेभियर भन्दा दुईटा ग्रुपमा गएर डेभिएट भए अथवा भनौं फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिङ देखियो अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमले इन्टर्याक्ट गर्दियो कुनै अर्को अननोन कुरासँग त्यो अननोन कुरा भने के हो त्यो अननोन कुरालाई बुझ्नको लागि यो तीनटा म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिजलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यसको लागि हामीले दुईटा क्लास गर्छौं पछि है एउटा क्लासमा यी कुराहरु डिस्कस होला यिनीहरुको यो प्रोपर्टिजहरु यो पहिले म्याथमेटिकली भ्यालुजहरु निकाल्छौं त्यसपछि त्यसलाई डिस्कस गर्छौं के प्रोपर्टिज रहेछ त्यो गुण भने के रहेछ त्यसले आज हामीले के गर्यौं भने we discuss the importance of 6 postulates, why it is essential. It comes from the String-Gallic experiment, and you have written 6 postulates considering z-axis, considering the result of the experiment, two-valued eigenvalue, and what we have done is we have considered, we have assumed identical property of a ladder operator for both momentum, orbital angular momentum जस्तै spin ले पनि अथवा intrinsic angular momentum ले पनि ladder operator को eigenvalue equation जस्तै ओबे गर्नुपर्छ भनेर यसलाई युज गरेपछि मात्रै यो चारवटा eigenvalue equation आउँछ s plus plus is 0, s minus minus is 0, plus minus is non-zero, minus plus is non-zero. Here the state vector flips. Okay, so with the help of these properties, you construct eigenvalue equation for S component and also the eigenvalue equation for S Y component of the spin vector. Z बाट स्टार्ट गरेका थियौं यो प्रोपर्टिज युज गर्यौं यो रिलेशन्सहरु युज गरेर हामीले x र y कम्पोनेन्टको लागि eigenvalue equation कन्स्ट्रक्ट गर्यौं त्यसपछि हामीले पॉलीले sx र सिग्मा x को बीचको रिलेसन बताउनु भो यो प्रपोज गर्नुभयो यसैलाई राखेर यो तीनटा इक्वेसन तीनटा eigenvalue equationलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्यौं यो यस्तो खालको भयो these are nothing, these are the same as the eigenvalue equation. This eigenvalue equation, this eigenvalue equation, this eigenvalue equation. जे हो त्यही नै हो यो तीनटा खाली सिग्मामा एक्सप्रेस गरेको हो अनि यो तीनटा eigenvalue equation मा इन्भल्भ भएको स्टेट वेक्टर प्लस र माइनस छ र प्लस र माइनसलाई बेसिस मा राख्दा कन्स्ट्रक्ट द बेसिस मान्दाखेरि हामीले 2 into 2 म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ 2 into 2 म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि तीनटा म्याट्रिक्स पायौं जुन चाहिँ पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस हो 0 1 1 0 for x 0 minus I 0 y for z you have diagonal element only of diagonal element is 0 but diagonal element is not 1 1 it is 1 and minus 1 okay so what we have done is we have stated 6 postulates of quantum mechanics and we have constructed eigenvalue equations for the components of spin vectors. And we have also used these eigenvalue equations to find polyspin matrices. Your question, Sudhiyavani, your question ko kurakani आज हामीले गरेका छौं. And so next we will discuss the properties of polyspin matrices. So before going to the properties of polyspin matrices, I have put forward, okay, this slide is not. So you have to remember one thing all the time. Spin is not a rotation. किन होइन त पछि हामी अर्को क्लासमा अझै भेरिफाई गर्दै जान्छौं हामीले स्पिन भनेको रोटेसन चाहिँ होइन है क्लासिकल हामी फिजिक्सको स्टुडेन्ट फिजिक्स गर्नेहरूले यो कुरा कहिले पनि कसैलाई नभन्ने स्पिन भनेको रोटेसन अर्थ चाहिँ नि आफ्नो एक्सिसमा रोटेट हुन्छ नि त्यो होइन स्पिन स्पिन भनेको डिफरेन्ट इनहेरेन्ट प्रोपर्टी ओके अब त्यो प्रोपर्टिज जुन पनि बेला देखिदैन त्यो प्रोपर्टिज हेर्नको लागि हामीले केही कसरत गर्नुपर्छ के कन्डिसनमा देखिन्छ स्ट्रेन-गेलियरले म्याग्नेटिक इनहोमोजेनियस म्याग्नेटिक फिल्डमा देख्नुभयो अननोन अनयुजुअल बिहेभियर देख्नुभयो
कतिपय केसेसहरुमा देखिँदैन त जुन बेला आवश्यक हुन्छ त्यो बेला देखिन्छ त्यसैले यसरी एक्सट्रिन्सिक यस्तो टाइपको देखिएको छ भने इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टीले हेर्नको लागि हामीले के वर्कआउट गर्नुपर्छ प्रोबब्ली यहाँनिर प्रोजेक्सन छ प्रोजेक्सन अपरेटर छ अथवा मिरर छ है यसले काम गर्यो यसले गरेर देखियो है त्यस्तै गरेर अब यो पलिस्पिन म्याट्रिसेस भनेको मिरर हो त्यो मिरर राख्दाखेरि के देखिन्छ छर्लङ्ग राम्रो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू इभन फिल्ड थ्योरीको लागि काम लाग्ने कुराहरू डिफरेन्ट फर्मुलेसनमा काम लाग्ने कुराहरू पछिको लागि त्यो कन्सेप्चुअल कुराहरू देखिन्छ त्यही कुराहरू अब हामी केही क्लासेसमा डिस्कस गर्छौँ र मैले एउटा यो कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि र तपाईहरुले आर्टिकलहरु सर्च गर्नुस् पढ्नुस् बुकहरु पनि पढ्नुस् यो टर्म सिमेट्री भने के हो नोइदस थ्योरमले के कुरा भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरु आफ्नै इन्ट्रेस्टको लागि पढ्नुस् कोर्समा त्यति भए पनि नभए पनि ब्रोडली चाहिँ स्पिन जीरो भनेको क्लासिकल पार्टिकल स्पिन जीरो पार्टिकल is the particle which exhibits symmetry under 360 rotation symmetry under 360 rotation जस्तै भनौं न यही माउसलाई मैले यसरी चाहिँ यहाँ तपाईलाई यसरी देखाएँ है यसलाई 360 रोटेट गरे फेरि त्यही फेज देखियो so it retains the same after 360 rotation 360 degree rotate गर्दाखेरि उस्तै देखियो भने त्यो spin zero particle all classical particles possesses spin zero spin particle right and you should also remember one thing alpha particle spin of alpha particle is also zero so how it comes think on it okay so all classical म आफै पनि घुमे भने तपाईले मलाई यसरी देखिरहनु भएको छ 360 घुमे भने फेरि म उस्तै देख्छु अनुहार आउँछ है भनेको मेरो स्पिन चाहिँ क्लासिकल पार्टिकल स्पिन चाहिँ 360 हुन्छ so it gives symmetry under 2 pi rotation okay so spin 1 भनेको के हो spin 1 भनेको it shows it exhibits symmetry under pi rotation 180 degree घुमाउँदाखेरि नै उस्तै आइदियो भने spin of photon is 1 spin of alpha particle is also 1 sorry spin of many other particles you have fundamental particles that spin of those particles can be 1 a particle of the sun okay so it shows it exhibits symmetry under pi rotation यसरी यो देखाएको छ पाइमा त कहाँ जान्छ यो यस्तो पो यो 90 भयो हैन यो पछाडी देखियो अहिले त सिमेट्री भएन तर यस्ता खालका पार्टिकलहरु यस्ता खालका प्रोसेसेसहरु बिहेभियरहरु जसले 360 180 रोटेसनमै सिमेट्री देखायो भने तिनीहरुको स्पिन चाहिँ 1 spin 2 is for the particles or the processes that exhibit symmetry under 90 degree rotation pi by 2 rotation so the spin of graviton is considered as a 2 graviton ko gravity ko exponent expand but it is not experimentally verified yet केही सक्सेस भएको छ तर यसको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन भएको छैन सो थ्योरेटिकली स्पिन अफ ग्रेभिटोन इज 2 अब स्पिन हाफ भने के हो इलेक्ट्रोनको त स्पिन हाफ हुन्छ फन्डामेन्टल पार्टिकलहरु सबैको स्पिन हाफ हुन्छ प्रोटोन न्यूट्रनहरु पनि त तिनीहरु पनि फर्मियोन्सहरु हुन् तिनीहरुको पनि स्पिन हाफ हुन्छ है जस्तै क्वार्कहरु छन् अथवा भनौं बारियोन्सहरु छन् तिनीहरुको पनि स्पिन हाफ हुन्छ फर्मियोन्सको स्पिन हाफ हुन्छ स्पिन हाफ भनेको के हो भने यसले सिमेट्री देखाउँछ 4 pi rotation it's not under 2 pi rotation 4 pi भनेको एकचोटी घुमाउँदाखेरि 360 घुमाउँदाखेरि उस्तै देखियो भने त्यो क्लासिकल पार्टिकल हो एकचोटी घुमाए उस्तै आयो 360 हो फेरि घुमाउनु पर्छ दुईचोटी घुमाउँदाखेरि उस्तै आइदियो भने उस्तै देखियो भने मात्रै त्यो स्पिन हाफ so how I will show how it is possible for electron भनेको इलेक्ट्रोनको प्रोसेसेसहरु अथवा इलेक्ट्रोनको बिहेभियर कतै भइरहेको छ भने त्यो बिहेभियरलाई हामीले 360 रोटेसन गर्यौं भने बिहेभियर चाहिँ रिटेन गर्दैन उस्तै देखिन्छ फेरि बटारेर 360 घुमायो भने बल्ल उस्तै so it shows symmetry under 4 pi rotation not a 2 pi rotation spin half so I will prove this I will take one class स्पाइनर को लागि एउटा छुट्टै क्लास हामी लिन्छौं प्रोबब्ली एउटा क्लास पछाडी
These are the questions. मैले दुईटा यो पहिले नै देखि गरेको क्वेशन्स हो, नयाँ क्वेशन थपे होइन, यो तपाईहरु प्रुफ गरेर राख्नु. These are the short questions, important for examination as well. Find the matrix element of spin operators S, X, S, Y, and Z using these relations. And another is so that the S is square. Eigenvalue of S square is 3 by 4 S got square. Okay, I stop here for today. अर्को क्लासमा Pauli spin matrix properties बाट हामी सिधातिर जान्छौं. Okay. Now if you have any questions, short questions, केही क्वेशन्सहरु छ भने सोध्नुस्, केही short questions. ल फर्स्ट चाहिँ यो नाम लेखेको छैन, फिजिक्स एन्ड आवर युनिभर्स. भाइ माइक्रोफोन आफ्नो माइक्रोफोन आफै अफ गर्न सक्नुहुन्छ. Yes, sir. The sum of the Pauli spin matrices is 0. Yes, that's why we cannot take the trace of the Pauli spin matrices. So, what is the physical significance or interpretation that we cannot take the trace of the Pauli spin matrices? Pauli spin matrices, eigenvalue of Pauli spin matrices is non-zero. के भन्नुभयो तपाईले? Sum of the diagonal element of Pauli spin matrix is 0. Yeah, that's why we cannot take trace of the Pauli spin matrices. Okay. So Pauli spin matrices works in the combined form, not in the independent form. एउटा मात्रै Pauli spin matrices बाट result पाउन हामी सक्दैनौं. You have to combine Pauli spin matrices in appropriate way. For example, if you have some sort of problem, then the question is how to use Pauli spin matrices, how to combine Pauli spin matrices using postulates of quantum mechanics. Okay, so जस्तै भनौं, what is the meaning of state flipping? Because one of the two of the eigenvalue equations says there is possibility of flipping of states. Plus state चाहिँ minus state मा गयो भनेको सुरुमा प्लस थियो, प्रोजेक्सन प्लसै थियो, पछि प्रोजेक्सन माइनस भयो है. त्यो माइनस हुँदाखेरिको आइगन भ्यालु उले कस्ट पे गर्नुपर्ने आइगन भ्यालु चाहिँ पर्टिकुलर आइगन भ्यालु त्यहाँ थियो छ त्यहाँ है. तर त्यसले मात्रै पिक्चर, त्यो एउटा पिक्चर हेर्दाखेरि अरु पिक्चर पनि त्यो सँगसँगै चेन्ज हुन्छ. So you have to, we need to look at the combined picture, because after all we have to perform it in the experiment and verify it in 3D spaces. Okay, त्यसैले हामीले z डिरेक्सनमा एक्सपेरिमेन्ट भए पनि Pauli spin matrices, sorry, स्टर्न-गेर्लर एक्सपेरिमेन्ट z डिरेक्सनमा भएको हो भनेर एज्युम गरे हो नि त. सो z डिरेक्सनमा एज्युम गर्दा पनि z डिरेक्सनमा मात्रै एक्सपेरिमेन्ट भएको होइन नि त. y र x तिर पनि त त्यो इलेक्ट्रोनहरुको अथवा त्यो एटमको बिहेभियर छ. त्यो प्लेनलाई हामीले त्यो प्लेनमा बिहेभियर कस्तो टाइपको छ त्यो हेर्न खोज्यौं. आखिरमा त अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम, इलेक्ट्रोनको अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टममा शंका लाग्यो नि. त्यसैले just by looking on a particular type of matrix, one cannot explain physically. If you have some sort of problem, then while solving problem, you will use matrices, Pauli spin matrices, or some other operators to make it compatible with that problem. Then you can explain the meaning of those things. Independent कुरालाई चाहिँ हामीले meaning चाहिँ mathematically मात्रै दिमागमा राखेको हुन्छ. केही स्टुडेन्टहरु तपाईहरु mathematically अलिकति individual एउटा म्याट्रिक्सहरुलाई पनि त्यो म्याट्रिक्सको आइगन भ्यालु निकाल्नुहुन्छ, त्यो म्याट्रिक्सको ट्रेसहरु निकाल्नुहुन्छ. You see all matrices are traceless. So what is the meaning of traceless? What is the meaning of trace in terms of eigenvalue? हामीले कुनै पनि कुरा चाहिँ eigenvalue सँग जोड्न कोसिस गर्नुपर्छ, किनभने eigenvalue भनेको रिजल्ट हो है. And what is the determinant of all three matrices? यो तीनटै म्याट्रिक्सको determinant निकाल्नु त एउटै आउँछ है. अब determinant सेम आयो, ट्रेस सेम आयो भने determinant जति आउँछ नि त्यो determinant भनेको eigenvalueहरुको के हो, प्रोडक्ट हो कि सम हो. eigenvalue सँग लिंक गर्नुपर्छ म्याथमेटिकल प्रोपर्टिजहरु. त्यो अर्को क्लासमा हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु गर्छौं यस्तै कुरा.
पॉलीस्पिन म्याट्रिक्सलाई डिफरेन्ट तिनीहरूलाई अपरेट गर्छौँ डिफरेन्ट किसिमले त्यसलाई कहिले सिमेट्री बनाउनतिर लग्छौँ कहिले एसिमेट्री बनाउनतिर लग्छौँ है त्यसपछि बल्ल अनि प्रब्लमहरुतिर जान्छौँ ओके सो अरु कसैको चाहिँ यस्तो केही सर्ट क्वेशन्सहरु कन्सेप्चुअल क्वेशन जे खालको सोधे पनि हुन्छ यस सर यो हाम्रो स्टेन गार्लिक एक्सपेरिमेन्टमा सिल्भरलाई नै किन लियो सर अरु एलिमेन्टहरु पनि त लिन सकिन्थ्यो लाइक सोडियमहरु लिथियमहरु सोडियम सिल्भर हुन त सुरुमा स्टार्ट गरेको गोल्डलाई लिएर हो गोल्डको लागि फर्नेसमा टार्गेट के थियो भने सिल्भरलाई उमाल्ने त्यसलाई लिक्विफाई गर्ने पहिले पगाल्ने पुरै पगालेर अनि त्यसपछि एटमको बीम बनाउने एटमको नै बीम चाहिँ एटमहरु जाओस् म्याग्नेटिक फिल्ड हट भ्यापर स्टेटमा लग्ने भ्यापराइज गर्ने उमालेपछि भ्यापर आउँछ सिल्भर भ्यापरलाई पास गरे हो है र त्यो बेलाको टेक्नोलोजीले 5000 केल्भिन सम्म अथवा 5000 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म जान सक्यो आइरनलाई त मेल्ट गराउन सकेका थिए भेपराइज गर्न सकेका थिए त्योभन्दा बढ्ता पनि जान सकेका थिए तर त्यो टेम्परेचर बढाउनु भनेको कस्ट हुन्छ एउटा रिजन चाहिँ टेम्परेचर हो सिल्भरको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हेरौँ सिल्भरको चाहिँ अरु एलिमेन्ट भन्दा चाहिँ मोडरेट छ सिल्भरको एउटा रिजन त्यो थियो अर्को रिजन के थियो भने सिल्भरलाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भनेर इलेक्ट्रोनको टोटल चार्ज र प्रोटोनको टोटल चार्ज चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ यदि हामीले उ लियौं भने इनर्ट ग्यासेस लिएको भए त बेस्टै हुन्थ्यो इनर्ट ग्यासेसलाई चाहिँ उ बनाउँदा के रे भ्यापर स्टेटमा लाँदाखेरि इन्टरेक्सनको पोसिबिलिटी चाहिँ हुनाले किनभने हिलियम नियन र आर्गनको ग्यासेसहरु अवेलेबल थियो नियन र आर्गन मध्ये आर्गन ग्यासेस लिएर पनि गरेछ टेस्ट एक्सपेरिमेन्ट फ्र्याङ्कहर्जले अथवा तिनीहरुको सक्सेसरहरुले गरेछ सिल्भर लिनुको कारण चाहिँ सिल्भरको एटमहरु चाहिँ कन्ट्रोल किसिमले त्यहाँ लिएर जान सकियोस् फ्यु थाउजन्ड एटम पर सेकेन्डको स्पिडमा म्याग्नेटिक फिल्डमा पास गर्न सक्यो अनि अर्को कुरा म्याग्नेटिक फिल्डको पनि लिमिटेसन थियो म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रङ इलेक्ट्रोम्याग्नेट त्यो बेलामा थिएन त्यो बेलामा बार म्याग्नेटहरु नै युज गर्नु पर्थ्यो बार म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्ने र त्यो निडल जस्तो बनाएर इनहोमोजेनिटीको लेभल एड्रेस गर्नको लागि पनि प्रब्लम थियो र स्टेन गार्लिकको चाहिँ डिभाइसेस चाहिँ टेबलमा राखेको डिभाइस धेरै ठुलो डिभाइस होइन फर्नेस पनि 800 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट स्टार्ट गरे हो पछि फ्यु थाउजन्ड सम्म पुर्याइयो यी सब कारणहरुले गरेर सिल्भर लिएको हो इन्टरेक्सन पनि कपलिङ पनि कम हुन्छ भनेर फर्स्ट चोइस चाहिँ अभियसली गोल्डै हुन्थ्यो त्यस पछाडीको एक्सपेरिमेन्टहरुमा लिएको सिल्भर निकेलहरु लिएको देखिन्छ त्यो बेलामा भएको एक्सपेरिमेन्ट र कसैले कुनै सेटअप बनाएर राखेको छ त्यो सेटअपमा त्यो फर्नेसमा कुनै एलिमेन्टहरु कुनै न्यूट्रल एटमको गन बनेको छ अथवा त्यो बीम बनेको छ भने त्यही नै लिने चलन सिल्भर एटम आयनाइजेसन पोटेन्शियललाई रिड्युस गर्न पनि हो आयनाइजेसन पोटेन्शियल हामीले इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्ने नै होइन त्यो एटमलाई नै एटमकै बीम बनाए अब अहिलेको त धेरै टेक्नोलोजी छ धेरै चोइसहरु छ धेरै चोइसबाट बेस्ट त्यो बेलामा अवेलेबिलिटी पनि पनि यो सेम एक्सपेरिमेन्ट गराउन मिल्छ होला सर के भाइ सोडियम र पोटासियममा पनि यो एक्सपेरिमेन्ट गराउन मिल्छ होला सोडियममा चाहिँ मिल्दैन होला सोडियम त चाँडै भेपराइज हुन्छ सोडियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जम्मा एउटै हुन्छ है यो मैले कहीं पढेको थिएँ यो सोडियम र पोटासियम मेल्टिङ पोइन्ट हामीले हेर्यौं भने टेम्परेचर थोरै टेम्परेचरमै फेरि सोडियमको लागि चाहिँ कम्बसन इफेक्ट ज्यादा हुन्छ हैन पानी अलिकति पर्यो भ्यापर पर्यो एयरमा आइदियो भने त त्यो बल्न थाल्छ त्यो सबै फेरि इभ्याकुएट गर्नु पर्यो च्याम्बरमा अनि त्यो खालको कस्टहरु बढ्ने होला सोडियम चाहिँ नै एप्रोप्रिएट होइन अलि हेभी मेटलतिरै जानुपर्छ इनहोमोजेनियस किन राखिएको सर फिल्ड इनहोमोजेनियस बीम राखेको त इम्पोर्टेन्ट कारण हो नि त म्याग्नेटिक फिल्ड भ्यारी गर्दाखेरि तिनीहरु म्याग्नेटिक फिल्ड भ्यारी गर्ने भनेको त त्यो एटमहरु जुन म्याग्नेटिक फिल्डमा आफू परेको छ नि जब कुनै ए सिल्भर एटम कतै पर्यो त त्यहाँनिर इनहोमोजेनियस छ भने उले फरक खालको म्याग्नेटिक फिल्ड पायो बी भन्दा फरक खालको पाउँदाखेरि त्यही फरक किसिमले उ डिफ्लेक्ट हुन्छ नि त
होमोजिनियस हुँदा त एकैतिर जाने भयो सबै। इनहोमोजिनियस भनेको तिनीहरू क्लासिकली जति जति म्याग्नेटिक फिल्डमा आफू पर्छ चेन्ज भएको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही अनुसारले डिफ्लेक्ट भएर जान्छ र क्लासिकल प्याटर्न देखिन्छ भने इनहोमोजिनियस राख्यो। भइ के दियो भने इनहोमोजिनियस म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनको अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम सँगै अर्को प्रोपर्टीले रोल गर्यो, अननोन फिचर देखियो। दुई ठाउँमा ग्रुपिङ हुने भनेको कसैले त्यसलाई कम्पेल गरिरहेछ, कसैले त्यसलाई रुलिङ गरिरहेछ। यसो गर्नुपर्छ भनेर रुलिङ केमा भइरहेछ? म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा भइरहेछ। होमोजिनियस म्याग्नेटिक फिल्ड राखेको के हुन्थ्यो तपाईँ भन्नुहोस् त? होमोजिनियस राखेको के हुन्थ्यो? होमोजेनस राख्दाखेरि There was no interaction. There was no interaction. We cannot say intrinsic angular momentum, I think. हो, इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टमको प्रोपर्टिज क्लियरली आउँदैन थियो। त्यो डोमिनेटिङ प्रोपर्टिज हुनु पर्यो नि। त्यो त अहिले त के देखियो भने दुईटा ग्रुपमा जाने भनेको अर्को कुनै थर्ड फ्याक्टरले थर्ड पार्टीले गरेर रुलै गरिदिएछ, जुन सोचाइ नै चेन्ज गरिदिएछ है। त म्याग्नेटिक फिल्ड होमोजिनियस राखिदिएको भए त इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टमले चाहिँ मोनोटोनस बिहेभियर मात्रै देखाउँथ्यो भनेको डोमिनेटिङ बिहेभियर त भनेको त्यो क्लासिकल प्याटर्न जस्तो देखिन्थ्यो। तर त्यहाँ भित्र पनि ग्रुपिङ हुने पनि जान्थ्यो होला केही, तर त्यो चाहिँ डोमिनेटिङ हुन्थ्यो। त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने म्यानिफेस्ट नै हुँदैन थियो, बाहिर आउँदैन, हिडन हुन्थ्यो। इनहोमोजिनियस राख्यो र इनहोमोजिनियस वास्तवमा किन राख्यो भने तपाईले रियल गुगलमा सर्च गरेर इमेजहरु हेर्यो भने उनीहरुकै फ्र्याङ्क यो स्टेन ग्यालेककै इमेज हेर्यो भने के छ भने सर्कल जस्तो छ के, सर्कल हैन इलिप्सोइड जस्तो छ। मैले त्यो राखिन स्लाइड, इलिप्सोइड जस्तो छ। त्यो भने के हो भने हामीले यसरी जेड एक्सिस त एउटा प्रोजेक्सन एउटा लाइन मात्रै सोचिरहेको छौं अहिले, तर त्यो लाइन मात्रै नम्बर स्क्रिनमा त त्यो स्क्रिन जुन राखेको छ नि, स्क्रिनमा लाइन सिधा गरे त त्यो सिधा गरेको भनेको सर्टेन स्पेसिङमा हुन्छ नि त। त्यो स्पेसिङमा जुन माथिको पोइन्ट र तलको पोइन्ट जुन रियल ग्रुपिङ भएको छ नि, त्यो रियल ग्रुपिङले त्यो स्पेसिङमा चाहिँ एक खालको आर्क बनाउँछ। उनीहरुको स्क्रिनलाई डेभलप गरेको इमेजहरु छ, उनीहरुको ह्यान्ड राइटिङले लेखेको इमेजहरु छ पुरानो पुरानो, त्यो गुगलमा सर्च गर्दा देखिन्छ। अनि त्यसमा त्यो ग्रुपिङ भएको कुरा चाहिँ 3D मा देखिन्छ। अलिकति 3D भनेको अलिकति प्रोजेक्सन अलिकति त छ नि त त्यहाँ स्क्रिनको, त्यसैले त y र x मा ल्याडर बनाएको। तर ल्याडर बनाउँदा कम्प्लिकेसन के आइदियो भने त्यो ल्याडरको अन्य एक्सिसतिरको x र y तिरको आइगन भ्यालु इक्वेसन चाहिँ मोर कम्प्लिकेटेड भइदियो। x को आइगन भ्यालु इक्वेसनले भन्छ आइगन भ्यालु त सिंगल भ्यालु छ भन्छ, s/2 मात्रै छ। स्टेट फेरि फ्लिप भएको छ भन्छ। त्यसलाई कसरी बुझ्ने? इन्डिपेन्डेन्टली त्यसलाई मात्रै बुझ्न सकिदैन, त्यसलाई मात्र म्याथमेटिकली मात्रै बुझ्ने इन्डिपेन्डेन्टली। त्यसै अर्को कम्प्लेक्स छ, y तिर कम्प्लेक्स छ। ओभियसली ल्याडर नै हामीले यस्तो किसिमले बनाएको हुन्छौं कि एकातिर रियल मेजर गर्न सकियोस्, अर्को कम्प्लेक्स। जहाँ पनि ल्याडर बनाउने भनेको त्यही हो। र कम्प्लेक्स किन राखेको भने त्यो कम्प्लेक्सको फेरि कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन लिए भने त रियल हुन्छ नि त। कम्प्लेक्सलाई फेरि कम्प्लेक्स ट्रान्सफर्मेसन गर्दियो भने कम्प्लेक्सलाई रियल बनाउन सक्छौं। क्वान्टम मेकानिक्समा कम्प्लेक्स नम्बर युज हुनुको मेन कारण नै त्यही हो। ट्रान्सफर्मेसनबाट हामी रियल बनाइदिइहाल्छौँ नि त्यसलाई, एप्रोप्रिएट ट्रान्सफर्मेसन। यिनीहरुको लागि चाहिँ why operator is acting only on state space or complex Hilbert space only? Why operator is acting on state space or complex Hilbert space in here? I have no idea. What is Hilbert space? So what is vector space? What is vector space? There are some properties just like they have satisfied closure property, identity property, inverse property, yeah, associative property. There are some properties, and according to that properties, we have to define the space. Yeah. Yes. But you have to know what is closure property, because you have to, or we have to understand. Closure property means we have to take the group there, and if you take operation on there, then the elements will be included on that groups. So that is with the closure property. So what will be the effect on subspace? Because of the closure property. Closure property ले गरेर त्यहाँ भित्रको टाइनी अरु सब स्पेसमा नजिकैको नियरबाई स्पेसमा के इफेक्ट हुन्छ होला? र अर्थोगोनल पनि त्यहाँ भइदियो भने अर्थोगोनल इन्डिपेन्डेन्टली म्याथमेटिकली बुझ्नलाई र त्यसलाई फिजिकली पनि, किनभने सिस्टममा त अल्टिमेटली हामीले मोमेन्टम तिर लगिरहेछौं यी सबै कुराहरु।
angular momentum or say the intrinsic angular momentum. त्यतातिर लग्दाखेरि त्यतातिर चाहिने म्यानिफेस्ट हुने कुराहरु के हुन्छन् त्यो पनि सँगसँगै चाहिँ थिंक गर्दै जानुपर्छ। हिल्बर्ट स्पेस कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन अफ स्पेस कम्प्लेक्स किन चाहियो होला अथवा किन व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन of any space, say the phase space or configuration space? Maybe some properties cannot be defined, so that's why we take the complex properties. Some properties. What are those properties? In classical mechanics, classical ma pani complex extension science. I have no idea, sir, but maybe there are some properties, so you cannot define it. If you think on it, धेरै राम्रो भाइ, mathematically सोचेर physically connect गर्न कोशिश गर्नुपर्छ, mathematically चाहिँ sound नै हुनुपर्छ र यी propertiesहरु क्वान्टम मेकानिक्समा इन्टरप्रिटेसनको पार्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अर्को क्लासमा म डिस्कस गरौँला है। अहिले चाहिँ यो तीनवटा कुरा, एउटा व्हाट इज भेक्टर सबै जनाको लागि तपाईलाई धेरै कुराहरु थाहा छ यही स्टुडेन्टहरुलाई, जो केही पनि बोलेको छैन, सुन्ने मात्रै रहेको हो। व्हाट इज भेक्टर स्पेस, व्हाट इज स्टेट स्पेस, एन्ड व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस? How Hilbert space is defined, you have been already explained. And why we need vector space, and what is the difference between, say, the scalar space or the ordinary space and vector space? Vector space को बारेमा बुझ्ने, definition र properties भन्दा पनि त्यसलाई बुझ्ने कोशिश गरौँ, सँगसँगै स्टेट स्पेसलाई पनि बुझ्ने कोशिश गरौँ र अल्टिमेटली हिल्बर्ट स्पेस त डिफाइन गरेको किसिमले नै त्यही बाउन्ड्री भित्र नै बुझ्ने हो। ओके, अब 11 बज्न थाल्यो, मैले अहिले स्टप गरे। ओके सर।